దేవుడు అని అందరికీ తెలుసు. Everybody knows who God is. సర్వ మానవ కోటి దేవుణ్ణి నమ్ముతుంది. Most of the people believe in the existence of God. మరి దేవుడు తెలుసు, మరి వాక్యం తెలుసునా? They know about God, but do you know what the word of God has to say? నీకు ఎంత దేవుడు తెలిసినా వాక్యం తెలియకపోతే దేవుడు ఎలా ఉంటారో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? If you do not know the word of God, but know God, how do you know what God wants and what God does, He doesn't? దేవుడికి ఏది ఇష్టమో ఎలా తెలుస్తుంది? How do you know what pleases Him and what does not? మనం ఎలా ఉండాలో నువ్వెలా తెలుసుకోగలుగుతావు? How do we know how we ought to live? జీవాన్ని కోరుకోవాలి అని ప్రతి మనిషి ఎప్పుడు గుర్తించగలుగుతారు? When can a man recognize that he has to seek life? మంచే కోరుకోవాలి అని ప్రతి మనిషి ఎప్పుడు గుర్తించగలుగుతారు? When can a person recognize that he desires life and that which is good? కదా, నువ్వు దేవుణ్ణి తెలుసుకొని వాక్యాన్ని గుర్తుపడితేనే నువ్వు జీవం కోరుకుంటున్నావా, మరణం కోరుకుంటున్నావా, మేలు కోరుకుంటున్నావా, కీడు కోరుకుంటున్నావా అన్నది నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. So therefore, after knowing God, you need to know the word of God. Only then you'll be able to recognize that which is good and bad, that which is up and that which is meaningless. ఎందుకంటే ఆయన శ్రమపడి బాధ నొందారు కాబట్టి శ్రమలలో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి శక్తిమంతుడుగా ఉన్నారు. He is powerful even to save unto the person who is unto the point of death. Therefore, he is able to deliver everybody from death. తండ్రి సర్వ మానవాళి హృదయము ఎరిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన హృదయం భూమి మీదకి పంపబడింది. Father knows everything pertaining to the people. That's the reason he sent his heart, who is the Son Jesus Christ, to this world. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి మనిషి హృదయం ఎరిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఇది తప్పు, ఇది మంచి అని ఒప్పింప చేయగలుగుతుంది. That's the reason the Spirit of the Lord is able to make us convict about that which is thing that is not pleasing to God. అంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ సర్వ మానవాళిని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. That's the reason God the Father, the Son and the Holy Spirit are able to understand all the humans. అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపపడి దేవుడి తట్టు తిరుగుతున్నారో వారిని క్షమించగలుగుతున్నారు. That's the reason whoever repents and turns towards Lord, they are able to forgive. మరి నువ్వు క్షమించగలుగుతున్నావా? What about you? Are you able to forgive everybody? నువ్వు మనిషిని అర్థం చేసుకుంటే క్షమించుకోగలుగుతావు. If you are able to understand humans, you'll be in a position to forgive. నువ్వు వాక్యాన్ని గ్రహించగలిగితే, నీ తప్పుని నువ్వు గుర్తించగలిగితే నువ్వు క్షమించగలుగుతావు. If you're able to recognize the word, you will understand your mistakes and therefore you can forgive others. నీకు వాక్యం తెలియనప్పుడు మనుషుల్లో తప్పులు మాత్రమే ఎంచగలుగుతావు. If you do not know the word of God, you will only find faults in humans. ఎందుకంటే వాక్యము తెలుసుకొని గ్రహించడం వేరే, గ్రహించిన తర్వాత నీ అనుభవ జ్ఞానముతో నువ్వు ముందుకు సాగడం వేరే. Knowing the word of God is one aspect, but understanding the word of God is another aspect, and moving forward with that understanding is the main aspect. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word has to say? నీ బాధకి ఏదైనా కారణం కావచ్చు. You can have any reason for your trouble or for your problems. కానీ ఆ కారణముతో ఇతరులను నువ్వు బాధ పెట్టకూడదు. But what would be the reason of your struggles or difficulties or calamities? It should not cause hurt to others. నువ్వు అనుభవ జ్ఞానంతో నేర్చుకోవడం తప్పు కాదు. It's not wrong to learn out of experience. నేర్చుకొని నువ్వు జాగ్రత్త పడడం తప్పు కాదు. It's not wrong to take heed and to be precautious. కానీ నువ్వు బాధపడ్డావని ఎదుటి వారిని బాధ పెడుతున్నావు చూడు, అది తప్పు. But what is more alarming is when you are hurt, you should not hurt others. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్నావు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను. Now that you know God and you recognize Him, you should not be the reason to hurt others. అంగీకరించగలుగుతున్నావు కాబట్టి నీతో చెప్తున్నాను. You're able to accept the word of God. That's the reason I'm speaking to you. ద్వేషాన్ని నువ్వు దూరం చేయగలుగుతావు. You can really set aside all that which is hatred. వాక్యం నువ్వు తెలిస్తే ద్వేషాన్ని ప్రేమతో దూరం చేయగలుగుతావు. But if you know the word of God, you will set aside that hatred and replace it with love. వాక్యం అనేది నీలో లేనప్పుడు నీ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది? When you do not have the word inside you, how do you think your behavior would be? ఇతరుల మీద ద్వేషం పెంచుకుంటావు. You will start hating every person. కాబట్టి దీని వలన ఏమవుతుంది తెలుసా? నీ శరీరానికి మరణం వచ్చినట్టే అవుతుంది. So what would happen? It will appear as if your body is affected with death. అంటే ఆత్మీయ శరీరాన్ని నీ చేతులతో నువ్వే చంపేసుకుంటున్నావు అని అర్థం. You are killing your spiritual body, leading to death. కానీ నీ మనసు? What about your mind? అంటే నీ మనస్సు నువ్వు తప్పు చేసిన ప్రతిసారి చచ్చిపోతూనే ఉంటుంది.
Every time you keep on sinning, your mind or your soul is getting affected or ఎందుకంటే నీ leading to death. మనసు రిసీవింగ్ లో రాంగ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నీ మనసు చచ్చిపోతుంది. You are like a dead person because your receiving is not right. Your thinking process is not నువ్వు right. అర్థం చేసుకునే దాంట్లో తప్పుగా ఉంది కాబట్టి నీ మనసు చచ్చిపోతుంది. Since your understanding is not right, you are almost dying every day. దేవుడి యొక్క వాక్యము నువ్వు ఎప్పుడైతే వినగలుగుతున్నావో నువ్వు చెప్పినట్టు నీ శరీరం వింటుంది. Now, whenever you accept the word of God, your body also will start getting inclined towards it. నువ్వు వాక్యం లేదనుకో, నీ శరీరం చెప్పినట్టు నువ్వు విని అదే నిజం అనుకొని దాని ప్రకారమే నువ్వు జీవించడం జరుగుతుంది. ఎప్పటికీ ఎవరిని క్షమించలేవు. But if you do not have the word of God or you do not receive the word of God, you would like to follow your evil dictates of your heart, thereby you don't want to forgive anybody. అందుకే అన్నారు నాలుక ప్రపంచంలో అతి పదునైనది అని. That's the reason the tongue is the most sharpest weapon in the world. మరి ఆ నాలుక పదును చేసుకోవాలంటే ఆ పదును చేసే వెపన్ ఎక్కడుంటుంది? So how do you ensure or what weapons are there to sharpen the tongue? నీకు కోపం వచ్చినప్పుడు నీ నాలుక పదును చేసుకుంటుంది. So whenever you are prone to get angry, your tongue is becoming more sharper. నేను మీకు ఈ ఉపదేశం చెప్పాలంటే ఇవన్నీ అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది. If I have to tell you all these things, you need to understand through these points. అందుకే ఈ కోపం ద్వారా పదును చేసుకున్న నాలుక ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. Now that because of your anger, your tongue is getting sharpened. That's the reason you're so sharp in speaking, killing others with that tongue. చాలా మంది మరి గ్రహించుంటారో లేదో దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాక కూడా ఎన్నిసార్లు కఠినంగా ప్రవర్తించుంటారు. I do not know if you remembered or not. After knowing God, also many people have become stubborn and rebellious. మరి ఈ లోకంలో కఠినమైన హృదయమే రాజ్యం వెళ్తుందని మీకు తెలుసునా? Do you know that this is the world that is becoming more stubborn and rebellious? చాలా మంది మనుషులు ఉంటారు. There are many people. కొంతమంది ఎంత చెప్పినా వేస్ట్, వాళ్ళు వినరు. No matter how hard you tell them, how slowly you tell them, they will not yield to you. మరి కొంతమంది మూర్ఖంగా మాట్లాడుతూ There ఉంటారు. are others who talk foolishly. అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు. It can be anybody. మరి దేవుడికి ఈ స్వభావం లేనప్పుడు మనుషులకి ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను When నేను. God does not have these characteristics, why do people have these characteristics? మరి దేవుడు ఎవరిని కరుణించాలో వారిని కరుణిస్తారు, ఎవరిని శిక్షించాలో వారిని శిక్షిస్తారు. అవునా? God will show mercy and compassion to whomever He wants, and He will harden to anybody whom He wants. అలాగే ఎవరిని కఠినపరుస్తారో వాళ్ళని కఠినపరచడం జరుగుతుంది. Therefore, whomever He wants to harden, that person will be hardened. నా హృదయాన్ని దేవుడే కఠినపరిచారు అని చెప్పడానికి లేదు. But you cannot say that it was God who hardened your heart. అంటే నీ నీ ప్రెసెంట్ సిచ్యుయేషన్ బట్టి, నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఆ విధంగానే నిన్ను కరుణించాలో శిక్షించాలో కఠినపరచాలో ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. Now here is the case. It all depends upon your spiritual status at this moment, whether you have to be shown mercy and compassion or you should be hardened. ఆయన కరుణించాలా శిక్షించాలా కఠినపరచాలా అన్నది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద ఆధారపడి It's ఉంటుంది. all about your decisions and your responsibility, whether you should get the mercy from God or get the punishment from God, or your heart should be hardened. దేవుడు అని అంటున్నారు కదా, You are saying God, don't దేవుడు you? మాట్లాడగలుగుతారు అని అంటున్నారు కదా, You're also saying God does దేవుడు speak. వినగలుగుతారు అని అంటున్నారు కదా, You're also saying God can hear. దేవుడికి సమస్తము తెలుసని మీరు నమ్ముతున్నారు కదా. You're also believing that God knows మరి everything. నమ్ముతున్నప్పుడు నిన్ను సృష్టించిన దేవుణ్ణి ఎందుకు ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు? Now that you know that God has created you, why are you questioning and doubting నా Him? దేవుడికి సమస్తము తెలుసని ఎందుకు అనుకోవట్లేదు? Why is it you're not realizing that God knows everything? మీరు ఏది విత్తారు, మీరు ఏమి కోస్తున్నారు? What is it that you're sowing and what is that you're reaping ఏది today? విత్తుతున్నారో అదే కోస్తున్నారు. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర ఏ విధంగా ప్రవర్తించావో అదే నీకు జరుగుతుంది. అది నువ్వు రియలైజ్ అవుతున్నావా లేదా? Whatever you're sowing, so are you reaping. That's exactly whatever you behave with others. The same thing has happened to you. Realize that. దీనినే అంటారు నువ్వు కరుణించాలో శిక్షించబడాలో కఠినపరచబడాలో అన్నది నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Therefore, it all depends upon the decisions that you make right now, whether you have to be hardened, whether you have to be punished, or whether you should be shown mercy. మరి దేవుని మీద నింద వేయటము, వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడము, ఇదే కదా జరుగుతుంది చాలా మంది చేసేది. Now, what many people are doing, they're blaming God and finding fault at people. అందుకే ఈ వాక్యం తీసుకురావడం జరిగింది. That's the reason this particular word has been brought to you. కాబట్టి ప్రతి మనిషి కూడా నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది, నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను అని అంటూ ఉంటారు. Many people say, I'm getting annoyed, I'm getting irritated, I'm getting angry, I'm not able to control. మరి రెండు ఒకటే కదా.
Both are same. మరి కఠిన హృదయం ఉందా లేదా అని ఎలా చెప్పుకోగలుగుతారు? Therefore, how can you say that you don't have a hard heart? ఉం? కఠినమైన హృదయం బయటకి కనిపించవచ్చు, లోపల కూడా ఉండొచ్చు. A hardened heart can be displayed externally or secretly within. అందుకనే ఏమన్నారు? జెర్మియా 17:10. Let's go to Jeremiah chapter 17 verse 10. ఇర్మియా 17వ అధ్యాయము 10వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 17 వర్స్ 10. ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయుటకు యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను. Jeremiah 17 verse 10. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. అంటే హృదయాల్ని పరిశోధించువాడను, అంతర్ ఇంద్రియములను పరీక్షించువాడను అన్నప్పుడు మరి దేవుడు పరీక్షించలేరా? దేవుడు ప్రవక్తలు పరీక్షించలేరా? Very clearly it's mentioned God searches the heart and tests the mind. So how do you know? Don't you know that God knows everything? నీకు దేవుడు తెలుసుంటే ఈ వాక్యం నీకు తెలుసుండేది If you knew God, you would have remembered this verse. కదా. నీకు తెలియదని చెప్పడానికి నువ్వు అనుకుని మీకు తెలియదని అనుకుంటూ ఉంటావు. You might be thinking that others do not know, but actually you do not know. ఎందుకంటే దీనినే ఫరో హృదయము అని అంటారు. This is exactly was the heart of Pharaoh. అంటే ఎవరి హృదయంలో కఠినమైన మనస్తత్వం ఉంటుందో వారే ఫేరో. Whoever heart is hardened, that person is a Pharaoh. అంతే కదా. Isn't it? వాక్యము మనిషితో మనిషి మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది. The word of God will speak to a person as a person speaks to him. మనిషి మాట్లాడకపోతే గాడిదని ఎంచుకుంటారు. గాడిద మాట్లాడిందని అనుకుంటానికి లేదు కదా. If man does not speak, God can use a donkey to speak to that person. ప్రతి మనిషి హృదయం ఎప్పుడు కఠినపరచబడుతుంది? When does the heart of a man become hardened? తనకు అనుగుణంగా మనుషులు లేనప్పుడు, తనకు అనుగుణంగా మనుషులు మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి మనిషి హృదయం కఠినపరచబడుతుంది. When people are not giving a favorable response or people are not agreeing to this person, that person's heart becomes hardened. ఎందుకంటే ఈ కఠినమైన హృదయం ఉందా లేదా అన్నది ప్రతి వాళ్ళు పరీక్షించుకోవాలి. నేనైతే ఒక 2000 సంవత్సరాలు వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నాను మిమ్మల్ని. I am taking you back 2000 years ago, but it is important for you to check whether your heart is hardened at this moment or not. అంటే కఠినమైన హృదయాన్ని దేవుడు సృష్టించలేదే. God did not create a heart that which is hard. మరి ఎందుకు దేవుడు సృష్టించాలి అని ప్రశ్న వేస్తారా? Then will you question God, telling that why is it my heart hardened or why people's heart are hardened? కదా. అప్పుడు అడగొచ్చు కదా, నన్ను ఎందుకు సృష్టించావని దేవుణ్ణి అడగొచ్చు కదా. You can also ask God, if that's the case, why God, why did you create నన్ను me? ఎందుకు ఆశీర్వదించావని దేవుణ్ణి అడగొచ్చు కదా. Why did you ask God, why are you blessing me, or why have you blessed me in the past? మరి అడగాలి. దేవుని ప్రశ్న వేసినప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఆశీర్వదించావు, నాకెందుకు పిల్లల్ని ఇచ్చావు, నన్ను ఎందుకు ఈ విధంగా నిలబెట్టావు నువ్వు అడుకో ప్రశ్నని. You need to ask God concerning your blessings also. Why did you bless me? Why did you give me children? Why are you doing all this to me? అన్నిటికీ వెయ్యాలి కదా ప్రశ్న. నీకు నచ్చిన దానికి వేసుకోవడం కాదు కదూ. You should not ask God questions when things are not favorable. You should ask question to God even when things are very favorable to you. Why are you blessing me? ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నా? Why is it am I telling you all this? నేను ఎరుగుదును. Because I know. ఎవరి హృదయము ఎప్పుడు కఠినపరచబడుతుందో నేను ఎరుగుదును. Because I know whose heart is getting hardened. Exodus 3:19 and 20. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 19-20 వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 19 and 20. ఐగుప్తు రాజుతో మహాబలముతో మీ మీదకు వచ్చి మిమ్మను పోనీయుడని నేను ఎరుగుదును. కాని నేను నా చేయి చాపి ఐగుప్తు మధ్యను నేను చేయదలిచియున్న నా అద్భుతముల అన్నిటినీ చూపి దాన్ని పాడు చేసేదను. అటు తరువాత అతడు మిమ్మల్ని పంపివేయును. We just now read Exodus chapter 3 verses 19 and 20. ఫరో హృదయం కఠినపరచబడును, మిమ్మును పోనీయడని నేను ఎరుగుదును అని మోషేకి ముందుగానే తెలియచేశారు. The Lord told Moses before itself that Pharaoh's heart will be hardened. మరి మోషేకి ముందేగానే తెలియచేశారు కాబట్టి మోషేకి తెలియచేసినట్టే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా దేవుడు వాక్యము ఇలా ఉండు, ఇలాగ నడు, ఇలా నేర్చుకో, ఇలా ఉండొద్దు అని ముందుగానే ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడుతూనే హెచ్చరించారు. నీకు వాక్యం తెలియదు కాబట్టి ప్రతి దాన్ని తప్పు పట్టడానికి మాత్రమే నువ్వు చూస్తావు, తప్పు పట్టడానికి మాత్రమే వింటావు. ఒక మంచిని రిసీవ్ చేసుకోవడం కన్నా ఒక చెడుని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే నీ హృదయం ముందుకు వస్తుంది. The Lord God has spoken through various prophets about the word of God, telling about the implications, the complications and the blessings. But now that you are seeing and hearing the word of God only to find fault, telling that the word was only for you, targeting you, this type of wisdom is not right. ఎందుకు ఇలా జరిగింది?
Why does this happen? దేవుని మాట వినకపోవడం వల్ల. Because of your disobedience. దేవుని నువ్వు నమ్ముతేనే కదా నువ్వు వినడానికి అర్థమవుతుంది. If you truly believe in God, you will give it a good hearing to the word of God. నాకు ఎప్పుడు కూడా షీబా దేశపు రాణి గుర్తుకొస్తుంది. I always remember the queen of షీబా Sheba. దేశపు రాణికి దేవుడే తెలియదు. The queen from Sheba did not knew the word of God at all. కానీ అక్కడ వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు సొలొమోను జ్ఞానం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు విని నమ్మింది. But when people came and told the queen of Sheba about Solomon, she believed in them and she wanted to see Solomon. కదా, మరి దేవుడు తెలియని షీబా దేశపు రాణి దేవుని జ్ఞానం గురించి నమ్మినప్పుడు నువ్వు నమ్మగలుగుతున్నావా? When queen of Sheba did not know God but want to hear the wisdom of God, why is it that you are not want to see and hear the wisdom of God? ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవుడే లేడు, నేనే దేవుణ్ణి అని నిన్ను ప్రెజెంట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మరి షీబా దేశపు రాణి దేవుడే తెలియని షీబా దేశపు రాణి ఏ విధంగా దేవుని జ్ఞానాన్ని నమ్మి సొలొమోన్ని చూడటానికి అతని జ్ఞానాన్ని కల్లారా చూసి చెవులారా వినడానికి ఎందుకు వచ్చింది అక్కడికి? But you wanted to become God by yourself because you don't want to believe in the word of God but believe in your own thought process. What happened to the queen of Sheba? She wanted to know the wisdom of God and wanted to see the wisdom of God through Solomon. కానీ ఆమె పేరు చరిత్రలోనికి ఎందుకు వెళ్ళింది? Why is it that her name has been recognized and mentioned in the వ్యభిచారం word of చేసిన God? స్త్రీ కూడా క్రీస్తు యొక్క పాదాలు కడిగి చరిత్రలోకి ఎక్కింది. Even the adulterous woman was washing the feet of Jesus through her tears. Her name was mentioned in the Bible. అలాగే ఫరో కూడా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చూసి కూడా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నాడు. That is a bad example also about Pharaoh. Because of his hard-heartedness, his name also is mentioned in the Bible. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? What is the difference between these two categories? ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళకి దేవుడు తెలుసు, ఫరోకి దేవుడు తెలియదు. Now the people know the word of God, but Pharaoh did not know who God was. అంటే దేవుడు భవిష్యత్తుని ఎరిగిన వారు కాబట్టి జరగబోయేది కూడా ముందుగానే చెప్పగలుగుతారు. అది నువ్వు నమ్మనప్పుడు దేవుని కూడా నువ్వు నమ్మలేవు. ఇప్పుడే కాదు, ఏ జన్మలోనూ నువ్వు నమ్మలేవు. God knows about the future. That's the reason he forewarns. He gives through messages, through sermons. He forewarns us. But since you don't want to believe in God and his word, you cannot move forward. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి యోబు అంటే కష్టాలు అని, కఠినమైన మనస్తత్వం అంటే ఫరో అని బాగా అలవాటు పడిపోయారు. People are so used to this type of characters. When they hear about the character Job, they say Job is pertaining to only problems. When they hear about Pharaoh, they hear only about hard-heartedness. మరి వాక్యం ద్వారా అందరికీ ఫరో హృదయం కఠినపరచబడింది అని వాక్యంలోనే చెప్పారు కదా అని అంటారు. They mentioned this though, telling that the Pharaoh's heart was hardened in the word of God. మరి దేవుడు వాక్యమే కదా చెప్పింది. But the word of God only was spoken మరి to దేవుడు them. అంటున్నారు కదా, ముందుగానే చెప్పారు కదా, మరి ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయనే కదా మరి తీసేయాలి అని అంటారు. Now, some people will say God himself told that the Pharaoh's heart will be hardened, so since God told, God only has to take it off. అది మీ దగ్గరే ఉంది. But the decision is in your hands. అది ఏంటంటే నువ్వు వాక్యాన్ని గ్రహించగలిగితే, వాక్యాన్ని గ్రహించగలిగితే అర్థం చేసుకునేది వేరే ఉంటుంది. శాస్త్రులు పరిశీలితే మళ్ళీ నేను గుర్తు చేస్తాను మీకు. Now, understanding the word of God is the most important aspect. Not understanding just the scriptures, not theory part, but the practical aspect. శాస్త్రులు పరిశీయులు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఏ అధికారంతో నువ్వు బోధిస్తున్నావు, ఏ అధికారంతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అని అన్నారు. The scribes and the Pharisees came to Jesus Christ and said, by what authority, by whose authority are you doing these things and speaking like this? సబ్బాతు రోజు నువ్వు స్వస్థత చేస్తున్నావా అని వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు. They came to Jesus accusing him, how can you heal somebody on the Sabbath day? అప్పుడు క్రీస్తు ఏమన్నారు? What was the reply of Jesus Christ? నా తండ్రి ఇదివరకే పని చేయుచున్నాడు, నేనును పని చేస్తున్నాను అని అన్నారు. And Jesus immediately said, my father has been working until now and I have been working. John 5 verse 17. కానీ ఆ శాస్త్రులు పరిచయులు నెగటివ్ గా ఉంటారు కదా, ఎలాగ అర్థమైంది వాళ్ళకి? But the Pharisees and the scribes, since they were already negative, what was their reply? ఓహో, నువ్వు దేవుడితో సమానంగా చూసుకుంటున్నావా? And immediately they got so annoyed. They said, so you're comparing yourself to become equal to God? ఆ కాన్వర్సేషన్ లో క్రీస్తు దేవుడితో సమానంగా చూపించుకున్నట్టు ఎక్కడైనా ఉన్నదా? Now, in that conversation, did Jesus ever mention that he was equal to God? కదా, ఈ మధ్య మనుషులు కూడా క్రీస్తుని ప్రశ్న వేసినట్టుగానే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. Even now, like the scribes and the Pharisees, many people are questioning the word of God and Jesus himself. ఎందుకంటే నేను ప్రకటించు విశ్వాస వాక్యమే మీ దగ్గర ఉంది, అది నమ్మితే నీతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు, లేదనుకో నిన్ను నువ్వే నమ్ముకొని బతుకుతావు. But the word of faith has been spoken to you. If you only believe, you'll know who is speaking to you. Otherwise, you will have doubt and you'll speak other way. చూడండి, Exodus 4:12.
4వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 12. కాబట్టి వెళ్ళుము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి నీవు ఏమి పలకవలసినది నీకు బోధించదనని అతనితో చెప్పెను. మరి ఇది దేవుడే కదా చెప్పింది. Exodus chapter 4 verse 12 was just now read and it was spoken by God. నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను, నువ్వు ఏం మాట్లాడాలో ఏం పలకాలో నేను బోధిస్తాను, నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడు అని చెప్పింది దేవుడు. Lord himself told Moses, now therefore go and I will be with your mouth and teach you what you should say. కానీ మనుషులు అక్కడ మిగిలిపోతున్నారు, ఈ వాక్యం నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అని మిగిలిపోతున్నారు. But people say, yeah, I know this word, I have read it somewhere. కదా 21 వర్స్ చూడండి. Verse 21. 21వ వచనం వర్స్ 21. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు ఐగుప్తునందు తిరిగి చేరిన తరువాత చేయుటకు నేను నీకు ఇచ్చిన మహత్కార్యములన్నీయు ఫరో ఎదుట చెయ్యవలెనని సుమి, అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరిచెదను. చేయవలను సుమి, అతని హృదయమును కఠినపరిచెదను అని దేవుడు చెప్తున్నారు. And verse 21, the Lord very clearly told to Moses, but I will harden his heart so that he will not let the people go. అతని హృదయమును కఠినపరిచెదను అని అంటే ఏంటి? What does it mean when God said, I will harden his heart? అదే ఫరో ముందు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేయలేదా? Did not God do awesome signs and wonders మరి in అదే the నీ Pharaoh? జీవితంలో దేవుడు కార్యాలు చేయలేదా? Now God did not God do miracles in your life too? దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించలేదా? Did not God bless you? దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టలేదా? Did he not make you దేవుడు stand? నిన్ను గొప్ప చేయలేదా? Did he not exalt you? అదే దేవుడు నువ్వు తప్పు చేసావు అని అన్నప్పుడు నీకెందుకు ఈగో హర్ట్ అవుతుంది? But the same God is telling you you are at wrong or at fault. Why is your ego getting annoyed or కదా. attacked? అందుకనే ఫరో మందు గొప్ప కార్యాలు చేసినప్పుడు కూడా ఫరో ఆ కార్యాలు చూసి కూడా తన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకున్నాడు. అంటే ఆ కార్యాన్ని నమ్మలేదు అతను అక్కడ. Pharaoh did not believe in the miracles of God. That's the reason his heart was hardened after seeing various miracles also. ఒక మనిషి కార్యం నమ్మలేదు అని అంటే ఆ మనిషి యొక్క హృదయం కఠినపరచబడుతుంది. When a man does not believe in the miracles of God, his heart will therefore be hardened. ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? ఆ కాలంలో ఇదే విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది. Because in the old time, this is how people were so stubborn. ఎందుకంటే లేఖనము ఏం చెప్తుంది? ఇది దృష్టాంతం కోసము మీకు రాయబట్టం జరిగింది, ఇది మీరు బుద్ధి తెచ్చుకోవడానికి మీకు రాయబట్టం జరిగింది అని వాక్యం చెప్తుంది. But the word of God says these are the bad examples so that you do not follow these examples. That's the reason it's been mentioned. మరి ఫరో ఎదుట అన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినప్పుడు ఫరో చూసాడే. Pharaoh indeed saw the great miracles. మరి ఎందుకు కఠినపరుచుకున్నాడు? After seeing the miracles by God, why did he harden his heart? చూసాక కూడా నమ్మలేదు కాబట్టి. Because after seeing the miracles also he did not మరి want to నీ believe. జీవితంలో ఇంత గొప్ప కార్యాలు చేసిన దేవుడు నిన్ను ప్రతి బలహీనత నుండి బయటకు తీసుకురావాలని డైరెక్ట్ గా నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి ఎందుకు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు? When God has done mighty miracles in your life, bringing you out of your weakness and bringing out of your Egypt, why is it your heart is so hardened even now? You don't want to change. మరి నేను ఆ కార్యం చూసాను అంటావు, నేను అది నమ్మాను అని అంటావు, ఇది నేను నమ్మను అని అంటావు. అంటే ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు? Now you are only very selectively picking up those things which are favorable and not everything. Therefore, whom are you actually worshipping? ఎక్సోడస్ 3:20. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 20. కానీ నేను నా చేయి చాపి ఐగుప్తు మధ్యను నేను చేయదలిచి ఉన్న నా అద్భుతముల అన్నిటినీ చూపి దాన్ని పాడు చేసేదను. అటు తర్వాత అతడు మిమ్మల్ని పంపివేయును. అవసరం అంటారా? We just now read Exodus chapter 3 verse 20. Do you really require this to happen? దేవుడు ప్రేమిస్తారు కదా మరి. But you say God is only love. దేవుడు ప్రేమిస్తారు కదా, దేవుడు కరుణ చూపిస్తారు కదా. మరి నువ్వు మొండి మనస్తత్వంతో కలిగి ఉంటే దేవుడు ప్రేమిస్తారా? But if you are stubborn and rebellious, do you think God will show you mercy and compassion on you? ఎందుకంటే నీ దేవుడు అసలు గద్దించరు కదా మరి. Because you say God does not rebuke at all. ఎందుకంటే నీ దేవుడు నీకు అనుగుణంగా ఉంటారు. నీ దేవుడు నువ్వు ఏ విధంగా నీ దేవుడిని ఊహించుకుంటావో అలాగే ఉంటారు కాబట్టి నీ దేవుడు నిన్ను గద్దించడు, ప్రేమించడు, నిన్ను ఆ పాపంలోనే పోషిస్తూ ఉంటాడు. అందుకు నేను ఈ తండ్రి అబద్ధములకు జనకుడు అని లేఖనం చెప్తుంది. Because you have thinking God with your own imagination that this is how God's character is. Like what John 8:44 says, that he is a father of lies and he's a liar. Therefore you're imagining God in a different way. ఎందుకంటే ఆ కఠినమైన మనస్తత్వం ఉండటం వల్ల నీలో ఉన్న ఆ బలహీనతని నువ్వు పంపించు అని అంటున్నారు దేవుడు. Now the Lord is telling, because of the weakness and the stubborn rebellious heart, and that because of weakness you need to send it out. నీలో ఉన్న ఆ రిసీవ్ చేసుకోలేని మనస్తత్వాన్ని, ఆ కఠినమైన మనస్తత్వాన్ని నీలో నుండి బయటికి పంపు అని అంటున్నారు. లేకపోతే ఎవరైతే నా ఆలయాన్ని
పాడు చేస్తారో నేను వాళ్ళని పాడు చేస్తానని లేఖనం చెప్తుంది. Your receiver has a problem to receive the spiritual things. That's the reason God is telling, remove that stubbornness and rebellious attitude from you. If you don't remove it, this is my temple. You don't have any right to నువ్వు spoil my ఆశీర్వాదం temple. పొందుకోలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి? What could be the reasons that you're not getting blessings? ఆశీర్వాదం ఇంకొక రకంగా కూడా ఉంటది. Let me tell you, there is another type of బోల్డంత blessings. డబ్బు ఉంటది. You might have a lot of కానీ money. నీ హృదయంలో భయము, వణుకు, దిగులు, బాధ, దుఃఖము, ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితి, ఎవరినో ఒకరిని చంపేయాలన్న దుష్టత్వము, ఇటువంటి పరిస్థితులు రావడానికి కారణము నీలో ఆశీర్వాదం లేకపోతేనే ఇటువంటిది వస్తుంది. దానికి కారణము నువ్వు సత్యాన్ని అంగీకరించకుండా నీలో ఉన్న అబద్ధాన్ని నువ్వు నమ్ముతున్నావు కాబట్టి. You might have all the luxury cars and houses in your house, but you have fear, you are burdened, you have agitated, you have anger, you feel like killing somebody. Therefore, check how come this is true. అంటే నువ్వు ఫిజికల్ గా నువ్వు బోల్డంత డబ్బుతో ఉండొచ్చేమో. You might be a rich person by all the money that you have. అంటే కఠిన హృదయం కలవారు దేవుని కార్యాలు చూసాక కూడా పాడు చేయబడుతున్నారంటే చూసుకోండి. దానికి కారణం ఆత్మీయంగా పాడు చేయబడుతున్నారు. You are spiritually spoiled and you become so stubborn and hard-hearted because you don't want to believe in God after seeing miracles. మరి in your life. లేఖనం ఎందుకు చెప్పింది? దేవుడు ప్రేమే ఉన్నారు కదా. God is only love, but why is God speaking like this according to you? You think God is only love. రండి, దయచేసి రండి. It's time. ఫరో లాగా ఉండొద్దు. It's time that you turn back to God. Don't be like the నువ్వు Pharaoh. వాక్యము విని నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావనుకో, వాక్యం నిన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందో నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు. But if you understand the word of God and give it a serious thought, the word will recognize you and will understand you. ఫరో దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళారు? Why did they go to Pharaoh? ఎందుకు? ముందు దేవుడు ఎందుకు చెప్పారు బయటికి పంపు అని ఎందుకు అన్నారు? Why did God say send it out? పంపడం నీకు మంచిది. Why did God give an instruction to Pharaoh to let it go? Because it's good for you. ఎందుకు తెలుసా? ఈ దినాలలో మీకు నేర్పించడానికి అది జరుగుతుంది. Nowadays, it's very important for you to learn all these things. ఆయన యొక్క శక్తిని మోషేకి అహరోనుకి చూపించడం కొరకు, ఆయన యొక్క శక్తిని హెబ్రీయుల యూదులకు అందరికీ చూపించడం కొరకు, ఆయన యొక్క శక్తిని భూ దిగంతాలకి చూపించడం కొరకు, ఆయన యొక్క శక్తిని ఫరోకు చూపించడం కొరకు, ఆయన యొక్క శక్తిని ఐగుప్తు జనాల అందరికీ కూడా ప్రజలకి చూపించడం కొరకు జరుగుతుంది ఇది. And God, to display his awesome power, mighty miracles, he showed it through Moses, Aaron, Pharaoh, the Israelites, and the Egyptians. Everybody saw them. అందుకే ఎవరిలో కఠినమైన హృదయం ఉంటుందో అతడే దేవుని ఎరగడు. The person who's stubborn and rebellious doesn't know who God is. కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన హృదయంలో విగ్రహాలు ఉంటాయి. And in a stubborn and a rebellious person, they will have idols set up in their heart. గర్వం. Number one, there will be pride. మూర్ఖంగా ప్రవర్తించడం. They will behave foolishly. మూర్ఖంగా మాట్లాడటం. They will talk foolishly. దేవుడు మార్చుకోమన్న మారు మనసు పొందుకోవాలంటే ఎంత కష్టం అంటే వాళ్ళకి అది కష్టం కాబట్టే లాజికల్ మైండ్ ముందు పెట్టుకుని మాట్లాడుకుంటూ They ఉంటారు. find it very difficult to transform according to the word of God. That's the reason they use their logic to manipulate the word of God. ఎందుకని? Why do they be మరి like ఎక్కడి that? నుంచి వచ్చింది ఈ గర్వం? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ కోపం? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దుష్టత్వం? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒకరిని చంపేయాలన్న ఆలోచన? Where did this pride come from? Where did your ego come from? Where did your anger come from? Where did the thought come from that you want to kill somebody? రోమన్స్ 2:21 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నువ్వు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగలించవద్దని ప్రకటించు నీవు దొంగలించెదవా? వ్యభిచరించవద్దని చెప్పు నీవు వ్యభిచరించెదవా? ఒకళ్ళ తప్పులు ఈజీగా కనపడుతూ ఉంటాము. మరి అదే నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేసి ఉంటావు? ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు తప్పే చేయలేదా? నువ్వు పవిత్రంగా ఉన్నావా? పవిత్రంగా ఉన్నావా? ఏ పాపం లేకుండా నీ శరీరం పవిత్రంగా ఉందా? ఏ అబద్ధం లేకుండా నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉన్నావా? మరి ఎలాగే ఎదుటి వాళ్ళు తప్పులు కనిపెట్టగలుగుతారు? We just now read Romans chapter 2 verse 21. Now this question is to you. When you are so agitated, why is it you don't realize that there are faults in you? Don't you know that you are also being so unclean person doing all sorts of miserable things? మరి ఎదుటి వారి విషయంలో నువ్వు ఎప్పుడు నెగిటివ్ మాట్లాడలేదా? Did you not speak negative about anybody? ఎదుటి వాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడు పాయింట్ అవుట్ చేయలేదా? Did you not falter at anybody's ఎదుటి వాళ్ళు mistakes? నువ్వు ఎప్పుడు బాధ పెట్టలేదా? Did you not cause hurt to others? ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కసారి ఇది రియలైజ్ అవ్వడం కోసం. అందుకని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ కంట్లో
నువ్వు నలుసు చూడటానికి వెళ్తున్నావు కానీ నీ కంట్లో ఉన్న దూలాన్ని నువ్వు ఎందుకు చూసుకోవట్లేదు అని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God says, if you want to see the other person clearly, remove the plank that is in your eye before removing the dust in person's eyes. మూర్ఖుడు తన మూర్ఖత్వాన్ని బయట పెట్టుకుంటాడంట. A foolish person will easily display his folly. Exodus 5:1 and 2. నిర్గమకాండము 5వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. Exodus chapter 5 verses 1 and 2. తర్వాత మోషే అహరోనులు వచ్చి ఫరోను చూచి, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా అరణ్యములో నాకు ఉత్సవము చేయుటకు నా జనమును పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనేది. ఫరో, నేను అతని మాట విని ఇశ్రాయేలును పోనిచ్చుటకు యెహోవా ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరగను, ఇశ్రాయేలును పోనీయనెను. ఇదే ఫరో హృదయము. This is the heart of Pharaoh, which we read Exodus chapter 5 verse 1 and 2. ఎందుకంటే దేవుడు తెలుసుకుని దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించరు. Because after knowing God, they are not grateful and thankful to దేవుడి God. వాక్యాన్ని విని దేవుడి వాక్యానికి లోబడరు. వాక్యము నువ్వు వింటున్నావా అంటే నువ్వు వాక్యాన్ని వింటున్నావా, ధ్యానిస్తున్నావా? Are you hearing the word of God or are you meditating? That means practicing నువ్వు the word of God. వాక్యాన్ని కంఠస్థం చేస్తున్నావంటే మంచిదే, దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు. If you're memorizing the word of God, it's good, but it's of no use if you only వాక్యాన్ని memorize. నువ్వు చూస్తున్నావంటే మంచిదే, నువ్వు సినిమా చూసినట్లకే. If you're just seeing the word of God, it's like watching a movie. వాక్యము ఎందుకు నీ దగ్గరకు వస్తుంది? ఇదిగో ఈ తప్పు ఉంది, నువ్వు జాగ్రత్త పడు, ఇదిగో ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించు, ఇదిగో ఈ విధంగా నువ్వు మార్చుకో, ఇదిగో ఈ విధంగా నడు, ఇదిగో ఈ విధంగా ప్రవర్తించు అని ఉంటుంది. అందుకనే రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవని లేఖనం The చెప్పింది. word is coming to you so that you will mend your ways and correct yourself according to the word of God. That's the reason it's mentioned like this. మరి నువ్వు వాక్యం గ్రహించేటప్పుడు ఏది మంచో ఏది చెడో, ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో నువ్వు గ్రహించాలి. కానీ నువ్వు రక్త మాంసం మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టావనుకో, ఎలాగ దేవుడి వాక్యాన్ని జరిగించగలుగుతావు? A person who's not recognizing the word of God, not able to imply the word of God in his life, it's like flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. అంటే ఫరో ఏం చేశాడు? ఫరో, నేను అతని మాట విని ఇశ్రాయేలును పోనిచ్చుటకు యెహోవా ఎవడు అని అన్నారంటే, దేవుడి వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నావు అంటే యెహోవా ఎవడు అని నువ్వు అడుగుతున్నావు అన్నమాట. In Exodus chapter 5 verse 2, Pharaoh was telling, who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? Even with you also, when the word of God is coming to you, you don't want to receive the word of God. It's like Pharaoh's question. ఎందుకు ఫరో ఆ మాట మాట్లాడాడు? Why did Pharaoh speak like ఫరో that? హృదయంలో విగ్రహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. Because there are a lot of idols in Pharaoh's heart. ఫరో నేను చాలా జ్ఞానవంతుడున్నాను అనుకుంటాడు. Because Pharaoh thought he was a very ఫరో wise, నాకు అన్ని తెలుసు అని అనుకుంటాడు. and he thought he knew everything. ఫరోకి ప్రతి శక్తి బలము ఉంది, నాకు ఈ రాజ్యంలో అనేక మంది శకునగాండ్రు ఉన్నారు, నేను ఏ చెప్తే అది చేస్తారు అన్న ఆ మనస్తత్వం ఉంది కాబట్టి విగ్రహము అని అంటున్నాను. And he had so many idols because he had a lot of stargazers, the astrologers, the soothsayers, the sorcerers, the magicians. That's the reason his strength was in man. ఇశ్రాయేలును పోనీయను అని అన్నాడు. ఎందుకు అన్నాడు ఆ మాట? And so adamantly he said, I will not let Israel go. అంటే అతనిలో క్షమించే గుణం లేదు కాబట్టి కోపము, పగ, ప్రతీకారం, ద్వేషంతో రగిలిపోతున్నాడు గాని క్షమించే గుణం గాని దయ చూపించే గుణం ఏ కోసానా లేదు. He never had the heart of compassion or forgiving people. That's the reason his heart was so hardened. ఫరో కఠినమైన మనస్తత్వం పెట్టుకుని ఎదుటి మనుషుల్ని కఠినంగా ఉన్నారు అని చెప్తాడు. Pharaoh was hard-hearted, but he was looking at others and saying they are rebellious and stubborn. అందుకే ఫరో దేవుడి మాట వినకపోవడానికి కారణము నేను అన్నిట్లోనూ బానే ఉన్నానే అని అనుకున్నాడు కాబట్టి. And that's the reason he didn't want to obey to the instructions or the voice of God, and he thought he was right in his own sight. అందుకే మారు మనసు పొందుకోవడం ఎంత కష్టమో. It's very difficult for these people to change or turn towards God. మరి ఫరో దగ్గరికి మోషేని అహరోని ఎందుకు పంపారు? Why did God send Moses and Aaron to Pharaoh? మరి అదే వాక్యము ఎజ్రా ఇశ్రాయేల్ జనాంగానికి చెప్పినప్పుడు ఇశ్రాయేల్ జనాంగము వాళ్ళ తప్పులు గుర్తు తెచ్చుకొని ఈ విధంగా దేవుణ్ణి బాధ పెట్టానా, ఇటువంటి ప్రవర్తన నాలో ఉందా అని దుఃఖపడి బాధతో వాళ్ళు ఎంతో దుఃఖపడి ఎజ్రా దగ్గరకు వచ్చి ఏడ్చారు. అయ్యో నేను దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశానే అని ఏడ్చాడు. Now when Ezra was reading the word of God, the people of Israelites were finding their mistakes and their iniquities, and they were crying out in their nature, telling, oh, we have grieved the God so much, and they were repenting of their sins. నిజం చెప్పాలంటే నిర్గమకాండం 5వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో సువార్త వెళ్ళింది ఫరో దగ్గరికి. But if you ask me, the word of God went to Pharaoh in Exodus chapter. అంటే వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళాడు. They caught hold of they took the word of God and presented it to Pharaoh. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు అన్నాడు చూసారా, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు
దేవుడైన యెహోవా అదే సువార్త. Now, when he said God of Israel, that itself is the word of God. మరి వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు? When the word of God is coming to you, how are you receiving? మోషేలాగా సాత్వికం అనే సాక్ష్యం ఉందా? Are you having an attitude like Moses, who was humble in all the house of Israel? సాక్ష్యం ఉంటే నువ్వు తగ్గించుకుని ఉంటావు, కోపంతో రగిలిపోవు. If you have a very good testimony, you will be humble but not be agitated or be angry. నీలో దేవుని యొక్క సాక్ష్యం ఉందనుకో, దేవుడు ఏం చెప్తే అది నువ్వు వింటావు, ఏది చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకుంటావు. If you have a good testimony from God, you will receive everything positively and you will be humbling yourself. ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా నువ్వు వింటావు, ఏ విధంగానైనా సరే నువ్వు తగ్గించుకునే మనస్తత్వం నువ్వు కలిగి You ఉంటావు. will always be humble whatever comes to you in the form of corrections. మనుషులకి నచ్చింది చేయటం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు మనుషులు. People are comfortable only when comfortable things pertaining to them. అందుకే వాళ్ళు చేసిందే కరెక్ట్ అనుకుంటూ ఉంటారు. That's the reason whatever they do, they think they are Exodus right. 7:3. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 3వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 3. అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి ఐగుప్తు దేశంలో నా సూచక క్రియలను నా మహత్కార్యములను విస్తరింపజేసేదను. నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి. ఈ వాక్యం మీరు విన్నప్పుడు ఎలా చూడాలి తెలుసా? అయ్యో, ఒకవేళ ఆ కఠినమైన మనస్తత్వం నాకేదైనా ఉందా, లేకపోతే నిజంగానే నేను ఆ విధంగా కఠినపరచబడుతున్నానా? నా క్యారెక్టర్ ఇది కాదు కదా, నేను ఇలా లేదు కదా, దేవుని నేను ఈ విధంగా నేర్చుకోలేదు కదా, నేను ఎందుకు ఇలా కఠినపరుస్తున్నాను, ఎందుకు నేను క్షమించలేకపోతున్నాను, ఎందుకు నాకు ఈ కోపం వస్తుంది, ఎందుకు ఈ విధంగా నేను పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాను అని ఆలోచిస్తారు. నీలో దేవుడి సాక్ష్యం ఉంటే. If you have the witness of God, have a good testimony, when the word of God comes to you, you will always recognize your fault and say, was I behaving so badly? Am I become so desperately doing wicked things? Then you will repent and turn towards God. మీకు విషయం తెలుసా? ఫరో హృదయం కఠినపరచబడుతుందని ఫరోకే తెలియదు. Pharaoh did not know that his heart had become hardened. మోషే ద్వారా బయలుపరిచారు. But Moses revealed it. ఎవరి గురించి అయినా సరే దేవుడు ఎవరి ద్వారానైనా బయలుపరచబడగలుగుతారు. God can reveal your heart's nature to any person of God. విననప్పుడు ఏమవుతుంది? కఠినపరచబడుతుంది But when you don't oblige, your heart will be hardened. కదా. అది చెప్పే అలా కఠినపరచబడిన మనుషులు ఎప్పుడు ప్రతిదీ ఏది మాట్లాడినా నెగిటివ్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి ప్రతిదీ ఒక మంచి కూడా ఒక చెడుగానే కనబడుతూ ఉంటుంది. These people whose heart is hardened will always receive even a positive thing as negatively. Whatever they see and hear, they think it's only pertaining to them. ఓ, అదేనా మీ క్యారెక్టర్? Is that really your character? నువ్వు ఎందుకు క్షమించలేకపోతున్నావు? Why is it you're not able to forgive? కదా. ఇప్పుడు నీలో ఆ తప్పు లేదు అని అనుకుంటే నువ్వు లేదు అన్నట్టుగానే నువ్వు ఉండిపోవచ్చు, కానీ గొడవలకి వెళ్ళనవసరం పని లేదు. If there is no mistakes in you, it's always good to say, I don't have any mistakes, but you don't have to pick up a quarrel and fight. మరి అతని హృదయం కఠినపరచబడింది అని అంటే మరి దేవుడి కార్యాలు ఫరో ముందు చూసాక వేసాక కూడా అతను నమ్మలేదు కదా. But Pharaoh did not believe in the awesome miracles that God performed. మరి ఎంతమంది ఫరోలు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇదిగో ఇలా అయ్యింది అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటావు? నువ్వు నమ్ముతావా? అందులో సత్యం ఉందా లేదా గ్రహిస్తావా లేదా? Many people would have come and spoken a lot of things to you, but how do you want to believe today? You want to believe like how Pharaoh believed? వినినప్పుడు ఆ దేవుడు అతన్ని కఠినపరిచారు, అందుకనే నన్ను కఠినపరిచుంటారు, అందుకనే నేను మారలేకపోతున్నానండి అంటే ఏ విధంగానైనా ఒక నెగిటివ్ ని చూపించుకుని నా వల్ల అవ్వదు అని చెప్పడానికే మనుషులు రెడీ అవుతారు, కానీ నేను మార్చుకుంటాను, నేను నేర్చుకుంటాను, నేను నిలబడతానని ఎవ్వరి నోట్ల నుండి ఒక మాట రానే రాదబ్బా. When Pharaoh's heart was hardened, you say God had hardened his heart, therefore even my heart is hardened because of God. So you don't want to really pick up something which is very good in nature and say, Lord, change me. You don't want to be determined to pick up the word of God and change. You want to only receive the negative aspect. కఠిన మనస్తత్వం కలిగిన వారు మొండిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారని లేఖనం చెప్తుంది. The word of God says those who are hardened in their heart will be stubborn and rebellious. చూడండి జెర్మియా 19 లాస్ట్ వర్స్. ఇర్మియా 19వ అధ్యాయము చివరి వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 19 వర్స్ 15. ఇర్మియా 19వ అధ్యాయము 15వ వచనము. సైన్యములకు అధిపతియు ఇశ్రాయేలు దేవునగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండా మొండికి తిరిగియున్నారు గనుక ఈ పట్టణమును గూర్చి నేను చెప్పిన కీడంతయు దాని మీదకిని దానితో సంబంధించిన పట్టణముల అన్నిటి మీదకిని రప్పించుచున్నాను. మరి ఏమంటారు? ఎవరు తెచ్చుకుంటున్నారు? ఇది దేవుడు తెస్తున్నారా, నువ్వు తెచ్చుకుంటున్నావా? Who is bringing problems upon themselves? Is from God or is it from you?
ఎవరు తెస్తున్నారు ఇది? Is God sending it or you are receiving it because of మొండి your mistake? మనస్తత్వం దేవుడు ఇవ్వరు. God will not give a stubbornness to you. నువ్వు ఆయన మాట వినకపోతే నువ్వు తెచ్చుకున్నావు కాబట్టి దాన్ని దేవుడు స్థిరపరిచేస్తారు. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు మార్చుకోవాలని వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా నువ్వు నమ్మకుండా నీ సొంత ఆలోచన నమ్ముకున్నావు కాబట్టి నువ్వు మొండితనంగా మారడానికి కారణం, దేవుని దూరం చేసుకోవడానికి కారణానికి నువ్వు కారకులు అవుతున్నావు. You are responsible for that stubborn, rebellious and hard-heartedness of yours because you didn't want to receive the word of God and change. కాబట్టి నీ మాట నిలవదు, అది పని చేయదు. Therefore, God will establish your stubbornness. Therefore, whatever you speak or say will not నువ్వు come to తీర్పు pass. తీర్చినా కూడా అది పని చేయదు. Whatever you pass a judgment will not take effect. నువ్వు ఏది ఆలోచించినా కూడా, అది ఏ మంచి కోరుకున్నా కూడా అది నీకు జరగదు. So whatever good you want to think for your life will not come to pass. ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ, దానికి అర్థం మీకు చెప్తున్నాను నేను. I'm explaining what the word of God ఈ has to say జనులు about you. నా మాటలు వినకుండా మొండికి తిరిగి ఉన్నారు అని అంటుంది ఇక్కడ వాక్యం. Because the word of God very clearly says these people have become so stubborn. మొండి అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what is the meaning of వాక్యం stiff-neckedness? వింటారు, ఇది తప్పని తెలుసుకుంటారు, అదే తప్పు చేస్తారు. They వాక్యం hear the word వింటారు, ఇది తప్పంటారు, మళ్ళా అదే తప్పు. కానీ నిలబడలేకపోతున్నాను అంటే, నువ్వు నిలబడలేకపోతున్నావు అని అంటే ఆ విధంగా పడిపోవడానికే నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు అన్నమాట. They hear the word of God, they know the word of God, but still they're not able to stabilize themselves according to the word of God. So they want to only be in the negative aspect. కాబట్టి భార్య భర్తలకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నేను, I keep reminding this to husband and wife. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరి ఆత్మీయ స్థితి బాగుండాలి, లేదనుకో ఇద్దరు కూడా పాతాళంలోకి వెళ్ళి పడతారు. ఎందుకంటే ఆమె చెప్పింది వీళ్ళు నమ్ముతారు, ఈయన చెప్పింది వాళ్ళు నమ్ముతారు, వీళ్ళిద్దరు చెప్పింది అందరూ నమ్ముతారు. అందుకనే ఏమవుతుంది, A husband and wife should, at least one person should be strong in a husband and wife relationship. Otherwise both will be giving yield to gossip and falling and stumbling. దానికి అర్థము పిల్లలు పాడైపోతూ ఉంటారు. What happens in the bargain? The children are getting defined. ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పిన మంచిని నీ పిల్లలు నేర్చుకోరు. నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తావో, ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నావో అవన్నీ పిల్లలు చూస్తారు కదా, అలాగే ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళు. తర్వాత నువ్వే బాధపడతావు. Therefore your children see the characteristics of your life. They will not listen if you just give them empty advices. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి మొండిగా దేవునికి, దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడితే చివరికి అతని హృదయం ఏమవుతుంది, కఠినపరచబడుతుంది. So therefore this person's heart will be hardened if he is stubborn and rebellious, neglecting the word of God. ఆయన మాటను ప్రేమించకుండా దానిని తిరస్కరించే మనుషులను వారి పాపపు కోర్కెల్లోనే విడిచిపెట్టేస్తారు. అందుకనే వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు. These people enter into a detestable way of life because they don't want to hear the word of God. They don't want to hear even if somebody comes with the word of God. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ నోటి మాటతో నువ్వు పట్టుబడతావు, నీ నోటి మాటతో నువ్వు చిక్కుబడతావు. Therefore you are condemned by the words that you speak. రోమన్స్ 9:18. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 18వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 18, 18వ వచనం. కావున ఆయన ఎవరిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును, ఎవరిని కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. అంతే, వాక్యము క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చెప్తుంది. ఎవరికైనా సర్వ మానవ కోటికి విధి ఇదే. To any person in the world, this is the only thing. అంతే కదా, ఇది వాక్యం తెలియకపోవడం వలన కొంతమంది వాళ్ళకి వాళ్ళే చిక్కుల్లోకి వెళ్ళి పడుతూ ఉంటారు. Now since the people do not understand the word of God, they go and fall into their own trap. వాక్యం తెలిసి కూడా దానిని తృణీకరించడం వలన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళే పట్టుబడతారు. అందుకనే దేవుని శిక్షకు పాత్రలు అవుతున్నారు వాళ్ళైతే. They have to bear the wrath of God because they are falling into their own trap. ఎందుకంటే సర్వ మానవాళి ఫేస్ చేస్తున్నది ఇదే. This is what most of the people are facing in the world. అందరూ ఫేస్ చేసేదే ఇది. And this is what everybody is facing or going కాబట్టి through. ప్రతి వాళ్ళు నన్నే అనుకోకుండా నేను ఇలా ఉండకూడదని మార్చుకోవడం మంచిది. Therefore every person, instead of feeling that it is only for them negatively, it's always good for you to change. దేవుడు కూడా నన్నే నేనే అని అనుకున్నారనుకో, అసలు సర్వ మానవాళిని సృష్టించవలసిన పని లేదు ఆయనకి. If God would have been very selfish and doesn't want to bless anybody, he doesn't want to create anybody. ఎందుకంటే నేనే నాకే అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అని అంటే దానికి అర్థము నువ్వు ఉన్నావా? When you said this word of God was only targeting you and only pointing at you, let me ask you the question, are you really stuck up there according to the word? When it is not true, why are you stuck? వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇలా ఉండకూడదు, నేను ఈ విధంగా ఉండాలని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు అని అంటే నీలో ఉన్న ఫరోని నువ్వు బయటకు గెంటుతున్నావు అని అర్థము. లేకుండా ఇంకా దానిని నెగటివ్ గానే నువ్వు అధ్యాయం చేస్తున్నావు అనుకో, అభ్యాసం చేసుకుంటున్నావు అనుకో, ఇంకా ఇంకా కఠినపరచబడి చివరికి
ఫరో ఏ విధమైన స్థితిలోకి వెళ్ళి పడ్డాడో ఆ విధమైన స్థితిలోకి వెళ్ళి పడే పరిస్థితి It's ఎదురవుతుంది. only through the word of God you have to let go of that stubbornness from your heart. Otherwise, you will keep on meditating on the negative thing. రోమన్స్ 1:24. రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 24వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 24. ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పరం అవమానపరుచుకున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించెను. అంటే నీ నోటి మాటతో నీ కఠినమైన మనస్తత్వముతో దేవుడి చేతులారా నువ్వు అపవిత్రమైన మనస్తత్వానికి అప్పగింపబడుతున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? నిన్ను నువ్వే బయలుపరుచుకుంటావు, నీ పరువు నువ్వే తీసేసుకుంటావు, నీ గురించి అందరికి నువ్వే చెప్పేసుకుంటావు. Because of the corrupt words from your mouth and the wrong meditations of your heart, you will be easily exposed in front of everybody, because God will hand you over to that which you have believed in uncleanness. ఇక్కడ ఏముంటుంది? హృదయముల దురాశలను అనుసరించి. హృదయములు అంటే నీ హృదయం ఏం చెప్తుందో, ఇలా అనుకుంటున్నారేమో, అలా అనుకుంటున్నారేమో, వాళ్ళు ఇలా కావాలని ఇలా చెప్తున్నారేమో, వీళ్ళు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా అనుకుంటున్నారేమో, అంటే ఈ విధమైన మాటలన్నీ కూడా హృదయంలో ఉన్న దురాశల చొప్పున వచ్చే మాటలు. ఈ మాట తీరంతా. In verse 24, when it is mentioned as the lust of their heart, that means you are always thinking, they perhaps would have been speaking only about me. They are intentionally talking only about me. These thoughts are all like the lust of the desires of ఈ the heart. విధంగా మాటలు రావడాన్ని ఏమంటారు? నీకు నువ్వే కిరోసిన్ నీ నెత్తి మీద పోసుకుంటున్నావు అని అర్థం. This means you are dousing oil over you and setting a flame for తర్వాత yourself. ఏంటి? తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరుచుకున్నట్లు, అంటే మిమ్మల్ని మీరే అవమానం పరిచేసుకుంటున్నారు. You are ఎవరు అవమానపరచట్లేదు, నీకు నువ్వే అవమానపరుచుకుని ఎదుటోళ్ళు చేస్తున్నారని అనుకుంటూ ఉంటారు. Dishonoring their bodies among themselves means nobody is going and telling about you, but you have been insulting and causing dishonor to your own self. కాబట్టి అందుకనే దేవుడు ప్రతి విషయంలోనూ దేవుడు సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాదు. God is not a God of confusion, but is an author of peace. ప్రతి వారితోనూ సమాధానముతోనూ పరిశుద్ధతతో ఉండటానికి ఉండండి, లేకపోతే పరిశుద్ధత లేని వారు దేవుని చూడలేరు. అందుకనే దేవుడి వాక్యం వినరు, దేవుడు చెప్పింది వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోరు, దేవుని అలా పక్కన పడేసి నేనే దేవుణ్ణి ప్రవర్తిస్తుంటారు. That's the reason the word of God says, pursue peace and holiness with all people. Without holiness, nobody can see God. That's the reason people don't want to receive the word of God and they make God out of themselves. చూడండి 2 Thessalonians 2:10. రెండవ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరుచు బలము అనుసరించి యుండును. ఎలా ఉంటదంటే వీళ్ళది? దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను. And with all unrighteousness deception among those who perish because they did not receive the love of truth. సాతాను ఎప్పుడు కూడా ఎలా చెప్తారు తెలుసా? నువ్వు బాగా ఉన్నావు, వాళ్ళే తప్పులు చేస్తున్నారని చెప్తాడు. Satan will always convince you, telling that you are actually right, the other person is at fault. ఎందుకంటే అలాగే నేర్పించుకుంటూ వస్తాడు. That's how he teaches and ensures people దేవుడు believe. చెప్పింది ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆ మనిషిలో క్షమించే గుణం కనబడుతుంది. A person can easily be distinguished when he is able to forgive others. మార్చుకునే గుణం కనబడుతుంది. You can easily see the transformation in అక్కడ him. మాటలు ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పే మనస్తత్వాలు ఉండవు అటువంటి You వారికి. cannot find this person gossiping. అటువంటి మనస్తత్వం ఉండదు. దేవుడు చెప్పితే ఎలా ఉంటారు, దేవుడు చెప్పకుండా దెయ్యం చెప్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాను మీకు. I'm showing the difference about how whoever believes in the voice of God and whoever believes in the voice of the devil. అందుకనే నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరచు బలమును అనుసరించి ఉండును. కాబట్టి ఆ బలముతో ప్రవర్తిస్తారు. కాబట్టి నాకు కోపం వస్తుంది, నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అన్న ప్రవర్తన కనబడుతుంది In వాళ్ళు. verse 9 it says the coming of the lawless one is according to the working of Satan. That's the reason they say I'm getting angry and upset. అప్పుడు ఏమవుతుంది? What happens then? ఇలాంటి ప్రవర్తన ఉండటం వలన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు? Now because of this rude behavior, where do they go and land themselves? చూడండి 11. 11వ వచనం verse 11. ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి యందు అభిలాష గల వారు అందరూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు. ఎవరు పంపుతున్నారు? అలా పంపించినట్టే ఎవరు చేసుకుంటున్నారు అక్కడ? In verse 11 it clearly says, and for this reason God will send them strong delusions that they should believe the lie. Who is sending these delusions and because of whom?
అంటే దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను మార్చుకొని సరిదిద్దుకొని నిన్ను ఒళ్ళో పెట్టుకొని ఆయన వాక్యం తినిపిస్తూ మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చి సంతోషంగా నిన్ను చూడాలని దేవుడు అనుకుంటుంటే నీ ప్రవర్తన ద్వారా నీ మాటల ద్వారా ఏం చేస్తున్నావు? సాతాను చెప్పిన మాట విని దానికే నువ్వు ఓటేస్తున్నావు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి నువ్వు తెచ్చుకుంటున్నావు. You are giving your oath to Satan. That's the reason you want to believe in the lie, thinking it's truth, because you don't want to mend your ways according to the word of God. అందుకే సత్యాన్ని నమ్మక దుర్నీతి యందు అభిలాష గలవారందరూ అని అన్నారు. That's the reason with all unrighteous deception they have. అంటే వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళకి కనిపించదు, అన్నిట్లో బాగానే ఉన్నట్టే కనబడుతుంది వాళ్ళకి. They appear and they think that they are really perfect in all the ways, but actually they are at fault. అందుకే అబద్ధాన్ని నమ్మునట్లు, అంటే నువ్వు ఏమనుకున్నావో అదే కరెక్ట్, నువ్వు అనుకున్నదే కరెక్ట్, నీ మైండ్ లో ఏదుందో అదే కరెక్ట్ అని చెప్పి దేవుడు ఆ మోసం చేయి శక్తిని నీకు పంపిస్తారు కాబట్టి ఆ అబద్ధంలో మిగిలిపోతావు నువ్వు. That's the reason people are caught up in the deceptions, because they believe in the lie and they are so belief pattern is so strong, thinking that it is the truth. 13th verse చూడండి. 13వ వచనం verse 13. ప్రభువు వల్ల ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా, ఆత్మ మిమ్మును పరిశుద్ధపరచుట వలనను మీరు సత్యమును నమ్ముట వలనను రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆది నుండి మిమ్మును ఏర్పరచుకొనెను గనుక మేము మిమ్మును బట్టి ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపబద్ధులమై ఉన్నాము. ఈ మాట ఎందుకు వచ్చింది? Verse ఈ 13 రోజు was just నేను read. చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆ ఫరో ఆలోచించే ఆలోచన కాకుండా, ఫరో నమ్మినట్టు తనని నమ్ముకునడం కాకుండా, ఫరో కఠినంగా ఉన్నట్టు ఆ విధంగా కఠినపరచకుండా ఉన్నారంటే ఈ విధంగా రక్షణ పొందుకుంటూ ఎంతో సంతోషంగా నువ్వు నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. లేదనుకో నీ ఆత్మీయ జీవితం లాగే నీ పిల్లలు కూడా ఎదుగుతూ ఉంటారు. Pharaoh did not know that he was hardened, and because of that he became so stubborn and rebellious. If you don't recognize and realize today, not only you, your children also will turn out to become stubborn and ఎందుకంటే rebellious. దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్టు మోషే అహరోనులు చేశారు అక్కడ. Whatever God had instructed, Moses and Aaron had to simply కానీ do. అక్కడ ఫరోకి మోషే అహరోను మీద కోపము పగ ప్రతీకారం పెరిగిపోయింది ఫరోకి. But Pharaoh was furious on Moses and Aaron. అద్భుతాలు అందరూ చేసేస్తారు, అందుకనే ఎక్కడ అద్భుతాలు చేసినా అదిగో అక్కడ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయంటే అక్కడ ప్రవచనం జరుగుతుందంటే దానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు, కానీ దేవుడు వాక్యానికి ఆజ్ఞాపించిన దానికి విలువ ఇవ్వట్లేదు. People are giving importance to miracles and signs and wonders, but not to the word that was sent from heaven. అద్భుతాలు చేయడం సులభమే, It is very easy to do miracles. కానీ దేవుని శక్తిని అడ్డుకోగలగడం మాత్రం అసాధ్యము అన్నది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో. But remember, it is very difficult to receive the power of God. సాతాను కూడా అద్భుతాలు చేసి దేవుడి ప్రజలను తన వైపుకి తిప్పగలరు. Even Satan, through various lying wonders and signs, he was turning people towards him. లాజికల్ మైండ్ కదా, Because of the logical mind. ఎందుకంటే సాతాను కూడా చేయగలుగుతారు, వాళ్ళు చేయగలుగుతారు, వీళ్ళు చేయగలుగుతారు, వాళ్ళే కాదు నేను కూడా పరలోకానికి వెళ్ళగలుగుతాను. That's the reason many people will say, even I can do miracles, even I can preach, even I can do lot of things. మరి ప్రజలు ఈ విధంగానే అద్భుతాలకి లొంగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని లేఖనం ముందు నుండే చెప్తుంది. The word of God very clearly says many people will be caught up into this deception. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను? Why is this word coming to you? ఫరో మంత్రజ్ఞులు కూడా అక్కడ అద్భుత కార్యాలు చేశారు కాబట్టి. Because even Pharaoh's magicians and astrologers did many miracles. ఎందుకంటే మోషే అహరోనులు అద్భుత కార్యం చేసిన తర్వాత ఫరో యొక్క మంత్రజ్ఞులు కూడా అదే అద్భుత కార్యం చేసేసరికి దేవుడు కార్యాన్ని నమ్మక మంత్రజ్ఞుల కార్యాన్ని మాత్రమే ఫరో నమ్మాడు కాబట్టి. Pharaoh believed in the miracles of the magicians and astrologers, because whatever miracle was done by Moses and Aaron, even their people were able to do. మరి నువ్వెలా నమ్మగలుగుతావు? So how do you distinguish? How do you know? భార్య గాని భర్త గాని ఆత్మీయంగా లేనప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు సరిదిద్దాలా, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని వాళ్ళ వెనకాల పడి వెళ్ళి నువ్వు కూడా వాళ్ళ పాపాల్లో పాలభాగస్తులు అవ్వాలా? Will you correct your husband or your wife and then, or will you go and believing in whatever they say and you become a partaker of their sin too? నీ పొరుగు వాని పాపంలో పాలభాగస్తులు అవ్వకుండా మీరు జాగ్రత్త పడండి. చెప్పుడు మాటలు వినకండి, అది నిజమో అబద్ధమో మీకు తెలియదు కాబట్టి, మీరు చూడలేదు కాబట్టి. Take heed that you don't become a partaker of your neighbor's sin, because you do not know what you're doing. Another person is coming and telling you whether it's true or wrong. అద్భుతాలకి ఆ వాక్యం విన్నాను, ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని అనుకున్నప్పుడు మరి ఏదైతే వాక్యమే స్వస్థత కూడా జరుగుతుంది, ప్రవచనాలు కూడా జరుగుతుంది. అందుకే దానికి ఇచ్చిన విలువ నువ్వు దేవుడి వాక్యానికి ఇవ్వలేకపోతున్నావు కాబట్టి నీలో క్షమించే గుణం లేదు, నీ ప్రేమించే గుణం లేదు, ద్వేషంతో పగతో ప్రతీకారంతో రగిలిపోతున్నావు. అంటే ఏ దేవుని నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావు?
Which God are you therefore worshipping when you're not able to forgive others, when you're not able to be considerate? You're thinking every word is the word of God. Wherever you hear, you think every sermon is the నువ్వు same. వాక్యము తప్పులు కనిపెట్టడానికి వింటావా, లేకపోతే ఆ తప్పు సరిదిద్దుకుంటానికి వింటున్నారా? Are you hearing the sermon to find fault at the speaker on the sermon, or to find fault and examine your own heart and its mistakes? దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినటానికి, దేవుడి సందేశాన్ని గ్రహించడానికి విలువెవరు? You're not giving importance or paying attention to the word of God. Diligently no want to listen to the content of the sermon. దేవుడు వాక్యం లోపల ఉన్న అద్భుత కార్యం చూడటం కన్నా దేవుడు బయట ఉన్న కార్యాలు చూడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. People want the external miracles and blessings. They don't want to see the revealed mysteries in the word of God. అందుకే దేవుడి వాక్యాన్ని చూడలేరు, దేవుని కార్యాలు గ్రహించలేరు. That's the reason they cannot see the miracles of God. They cannot understand the attributes of God. అందుకే దేవుని శక్తిని గుర్తించక విశ్వసించక ఉంటున్నారు కాబట్టి మనిషిని కనపరుస్తున్నారు కానీ దేవునికి మహిమ ఇవ్వట్లేదు. And that's the reason people are exalting ministries and people not giving importance, glory and honor to God and His word. Exodus 7:13 and 14. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 13-14 వచనములు. Exodus chapter 7 verses 13 and 14. యెహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయను గనుక అతడు వారి మాట వినకపోయెను. తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, ఫరో హృదయము కఠినమైనది, అతడు ఈ ప్రజలను పోనీయనొల్లడని ఆయను. ఎందుకన్నాడు? Why did he say this? ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా. Because you say wherever I go it's just the word of God. I can go to any place. అందుకనే ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కాబట్టి వాళ్ళు కఠినమైన మనస్తత్వం ఉంటున్నారు, క్షమించే గుణం ఉండట్లేదు, మార్చుకునే మనస్తత్వం లేదు, అంటే వాళ్ళకున్న తప్పుని సరిదిద్దుకునే మనస్తత్వం లేదు కాబట్టి. Since you are hearing word of God from every channel, every preacher, you are not able to forgive anybody. Your heart has become so hardened, you don't receive the word of God as it is. అందుకే నీలో ఉన్న ఫరోని బయటకు పంపట్లేదు నువ్వు. You're not sending that Pharaoh inside your heart. You're retaining him. ఎందుకంటే ఫెరో ఎలాగా ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని బయటికి పంపట్లేదో మీలో ఉన్న ఫరోని నువ్వే కదా బయటికి పంపాలి. As Pharaoh did not want to send the Israelites out, you also don't want to send the Pharaoh inside you. ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని కదా బయటికి పంపించాలి. But if you're saying, what is it? Only Israelites has to be sent, isn't it? నువ్వు ఇశ్రాయేలీయుడివి, నీలో ఉన్న ఫరోని నేను బయటికి పంపమంటున్నా. You are an Israelite, but you're having a Pharaoh inside you. You have to let go of him. ఎందుకంటే క్రీస్తే చెప్పారు. Matthew 24:24 లో చూడండి. Let's see what Lord Jesus Christ spoke in Matthew chapter 24 verse 24. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 24వ వచనము. అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారి సహితము మోసపరచుటకై గొప్ప సూచక్రియలను మహత్కార్యములను కనపరచెదరు. ఇక్కడ వాక్యం ఉండదు. And here in this type of category of people, they don't have the word of God in them. వాక్యం ఉండదు. నిన్ను కంఫర్ట్ చేసి నీలో ఉన్న పాపాన్ని పోషించడానికి కావాల్సిన ఎరువులు రెడీ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. They will only comfort you, pamper you through the word of God and give you wrong things. వాళ్ళు నిన్ను బాగు చేయాలని కోరుకోరు, నిన్ను నాశనానికి కోరుకుంటారు కాబట్టి నువ్వు చాలా మంచోడివి, నీ అంత మంచోడి ప్రపంచంలోనే ఉండరు, నువ్వు చాలా దేవుడిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నారని చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటారు. They will keep on telling that you are a very nice person, God wants to bless you, and they will teach you all destructive doctrines. ఫరో కూడా దేవుడి శక్తిని చూసి కూడా అతను దేవుణ్ణి మహిమపరచలేకపోయాడు అని అంటే దానికి అర్థము తన సొంత శక్తిని వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్న శక్తిని నమ్ముకున్నాడు కాబట్టి దేవుడి శక్తిని గ్రహించలేకపోయాడు. And now Pharaoh also, after seeing the mighty awesome miracles of God, did not want to believe in God, but he believed in the magicians and astrologers also doing the same sign. మరి ఏం చేస్తాము వినకనప్పుడు? What shall we say when you don't want to give heed? మరి వినాలి కదా. You should listen, isn't it? అందుకే మొదటి తెగులు మొదలయ్యింది. That's the reason the first plague had started. Exodus 7:18. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 18వ వచనం. Exodus chapter 7 verse 18. ఏటిలోని చేపలు చచ్చును, ఏరు కంపు కొట్టును, ఏటి నీళ్లు త్రాగుటకు ఐగుప్తీయులు అసహ్యపడుదురని చెప్పమనెను. We just read Exodus chapter 7 verse 18. ఏముంది? ఏటిలోని చేపలు చచ్చును, ఏరు కంపు కొట్టును, ఏటి నీళ్లు త్రాగుటకు ఐగుప్తులు అసహ్యపడుదురని చెప్పు అని ఎవరు చెప్పారు? దేవుడు చెప్పారు. And the fish that are in the river shall die, the river shall stink, and the Egyptians will loathe to drink the water. అది యెహోవా ఆజ్ఞ. And this is the command that comes from God. ఆ ఆజ్ఞ యెహోవా ఆజ్ఞ ఏదనగా
What is the command that comes from the Lord? యెహోవానని దీనిని బట్టి నీవు తెలుసుకొందువని యెహోవా చెప్పుచున్నాడు. ఇదిగో నా చేతిలో ఉన్న ఈ కర్రతో నేను ఏటి నీటిని కొట్టుదును, అది రక్తముగా మార్చబడును అని చెప్పింది. In verse 17, thus says the Lord, by this you shall know I am the Lord. Behold, I will strike the waters which are in the river with a rod that is in my hand, and they shall be turned to blood. త్వరపడి మాట్లాడకు. Don't be rash in your words. నేను అన్నిట్లోను ఫరో కూడా అంతే, నా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు, నాకు దేవుడు తెలుసు అనుకున్నాడు. కానీ దేవుడు చేసిన కార్యాలకి తట్టుకోలేకపోయాడు. నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు, నాలుగు ఉంది కదా అని. Pharaoh also thought that he can do great signs and miracles through the people surrounding him. Don't be rash in your communication just because you say something. You don't land yourself into trouble. కదా, మరి మాట్లాడేటప్పుడు నీ సాక్ష్యం గుర్తుపెట్టుకుని, నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావో గుర్తుపెట్టుకుని, నీలో క్షమించే గుణం ఉందో లేదో గుర్తించుకుని, ప్రేమించే గుణం ఉందో లేదో గుర్తించుకుని అప్పుడు మాట్లాడు. అప్పుడు ఆ మాటకి బలం వస్తుంది. ఇది ఏమీ లేకుండా నేను నీతిమంతుడిని అన్నావనుకో, ఇదిగో ఈ విధంగా కర్ర కొట్టాల్సి వస్తుంది. And when you are thinking that you are a self-righteous person, you need to recognize your character. Are you able to forgive others? Are you really having consideration, able to show love and affection? If not, there has to be a rod that will be struck on you. కదా, చూడండి 2 తిమోతి 3:8. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 2 తిమోతి చాప్టర్ 3 వర్స్ 8. ఎన్నే యాంబ్రే అనువారు మోషేను ఎదిరించినట్టు మీరును చెడిన మనసు కలిగి విశ్వాస విషయంలో భ్రష్టులై సత్యమును ఎదిరింతురు. అయినను అయినను వారి అవివేకము ఎలాగో తేటపడనో అలాగే వీరిది కూడా అందరికీ తేటపడను గనుక వీరు ఇక ముందుకు సాగరు. అందుకే ఐగుప్తు జనాంగం ఏమి చేయలేకపోయారు అక్కడ. That's the reason that since the progress was not able to further move forward, the Egyptians were not able to do anything. మరి వాక్యం తెలియకుండా ప్రవర్తిస్తే సత్యాన్ని ఎదిరించినట్లే. If you do not recognize the word of God, don't practice the word of God, it's like you do not like resisting the truth. త్వరపడగా ఆలోచించి మాట్లాడు అని చెప్పేది వాక్యము. The word of God will always say, take heed, don't be rash, be patient. అదే వాక్యము నీలో ఉన్న తప్పు నుండి బయటకు తీసుకొచ్చేది, మాట్లాడేది అదే వాక్యము. And it's the same word of God will show your mistakes and bring you out of that sin. ఆ వాక్యాన్ని ఎదిరిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? What will happen when you resist the truth? ఏముంది, సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేదు వాళ్ళకి, ఎప్పుడు అనుభవ జ్ఞానం లేదు కదా. సత్య విషయంలో అనుభవ జ్ఞానం లేదు. ఆ ప్రతిదీ కూడా అబద్ధాన్ని నమ్ముతారు, చెప్పుడు మాటలు నమ్ముతారు, వాళ్ళు చూసింది నమ్ముతారు, అది నిజమో అబద్ధమో వారికి తెలియదు. These people, because of the depraved minds, they don't want to believe in the truth and they want to believe in everything that which is life. కాబట్టి వారి అవివేక హృదయం అందరికీ తేటగా కనబడుతుందని లేఖనం చెప్తుంది. Because these people will be recognized as fools and everybody will see their folly. Exodus 7:19. Exodus chapter 7 verse 19. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 19వ వచనము. మరియు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు అహరోనుతో నీ కర్రను పట్టుకొని ఐగుప్తు జలముల మీద అనగా వారి నదుల మీదను వారి కాలువల మీదను వారి చెరువుల మీదను వారి నీటి గుంటల అన్నిటి మీదను నీ చెయ్యి చాపము, అవి రక్తమగును. ఐగుప్తు దేశం అంతటను మ్రాను పాత్రలోను రాతి పాత్రలోను రక్తము ఉండునని అతనితో చెప్పమనెను. నెక్స్ట్ 20వ వచనం verse 20. యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో ఎదుటను అతని సేవకుల ఎదుటను తన కర్రను పైకెత్తి ఏటి నీళ్లను కొట్టగా ఏటి నీళ్లు అన్నియు రక్తముగా మార్చబడెను. ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి దేవుని సంగతుల్ని గుర్తించలేడు. ఆత్మీయ మనస్తత్వం కలిగిన వారు ఆత్మ సంగతుల్ని గ్రహించగలుగుతారు, కానీ ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులు ఆత్మీయ సంగతుల్ని ఎలా గ్రహించగలుగుతారు? A carnally minded person cannot understand the spiritual things pertaining to God. ఎలా గ్రహించగలుగుతారు? How can he understand the deep spiritual meanings that comes from God? అందుకనే ఇక్కడ ఫరో వాళ్ళ దగ్గర కూడా మంత్రజ్ఞులు ఆ గొప్ప కార్యం కూడా చేసేసారు. That's the reason even these magicians and astrologers also were able to do certain miracles. అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు, నేను చెప్పింది కూడా కరెక్టే, వాళ్ళే కాదు నేను కూడా చేయగలనన్న ఫరో ఆలోచన వచ్చింది. So Pharaoh thought that even he was a great person. మరి ఆ కఠినమైన మనస్తత్వం ఉండటం వలన వాళ్ళ శకుంతకాండ్రు కూడా ఆ గొప్ప కార్యాలు చేయడం వల్లనే దేవుడు చేసిన కార్యాలు నమ్మలేకపోయారు. మరి నువ్వు ఎవరిని ఏ దేవుని నమ్ముతున్నావు, ఏ దేవుని కార్యాలు చూసి నువ్వు నమ్ముతున్నావు?
Which God are you believing because you want to believe in small miracles from others? కాబట్టి ఇప్పుడైనా చెప్తున్నా, ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అన్న దాని నుండి బయటికి రండి ముందు మీరు. Even now it's not like, don't simply be neglecting yourself by telling everywhere it's the word of God, you can go to any అద్భుత place. కార్యాలు ప్రవచనాలు అనుకుని దాని నుండి బయటికి రండి మీరు ముందు. Come out of only the mindedness of seeing miracles. ఫరో and blessings. మనసులాగా మనుషుల హృదయం కఠినపరచబడకుండా జాగ్రత్త పడండి. Ensure that your heart also is not hardened like that of Pharaoh. మారు మనసు పొందుకోలేదనుకో, ఒక తప్పు తర్వాత ఒక తప్పు, ఒక పాపం తర్వాత ఒక పాపము, చెప్పుడు మాటలు ఎలా ఉంటే తెలుసా? చెప్పుడు మాటలు ఏంటి? ఎవరో వచ్చి చెప్పక్కలే, నీ మనసే నీకు చెప్పుడు మాటలు చెప్పుద్ది. వాళ్ళు నిన్ను ఇలా అనుకుంటున్నారు, నువ్వు ఇలా అనుకుంటా, వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటారేమో అనుకొని వాళ్ళే తీర్పులు తీర్చేసుకొని, వాళ్ళ మీద వాళ్ళే మాట్లాడేసుకొని, వాళ్ళనే బయట పెట్టేసుకొని, వాళ్ళే భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. When a person doesn't repent, they will be believing in the gossip. Gossip is not somebody else coming and telling you certain things. They believe in the lies that is coming to their thoughts and they want to obey to that particular thoughts. చూడండి నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి, 22-23. 22-23 వచనములు. Exodus chapter 7 verses 22 and 23. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయం 22-23 వచనములు. ఐగుప్తు శకునగాండ్రు కూడా తమ మంత్రముల వల్ల అట్లు చేయగా. ఇప్పుడు ఎంత మందికి తెలుసు నీళ్ళని రక్తంగా ఐగుప్తు శకునగాండ్రు కూడా చేశారని? How many of you know that even that water was turned to blood even by the Egyptian magicians? వాళ్ళు చేశారు కాబట్టే కదా ఫరో హృదయం కఠినపరచబడింది. That's the reason the heart of Pharaoh became even more hard. ఎందుకు కఠినపరచబడింది? Why was it hardened? అతను అనుకున్నది కూడా కరెక్టే అని అతను నమ్మాడు కాబట్టే దేవుడి కార్యాన్ని నమ్మడం కన్నా తన కార్యాన్ని నమ్మడం మొదలు పెట్టాడు. Now because even those magicians did the miracles, he thought whatever he thought was right. మరి అదే ఫరో ఎదురుకుండా మంత్రజ్ఞులు వేసిన కర్ర పాముగా మారినప్పుడు, మోషే కర్ర పామును మింగినప్పుడు అది గుర్తించలేకపోయారే వాళ్ళు. But he was not able to recognize when Moses threw the rod, it turned into serpent, and the magicians also did the same, and the rod of Moses ate away all the serpents of the magicians. అందుకే ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా, ఏముందిలే అక్కడ ప్రవచనాలు చెప్తున్నారంట, ఇక్కడ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయంట, అక్కడ స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయంట అని వెళ్తున్నారు కాబట్టి నిజమైన సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. People are not able to understand the truth because they feel that their churches are very close by. A simple word anywhere is still a word of God. బాధపడే విషయం ఏంటంటే వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు పాయింట్ తీసి బయట పెడుతుంటే నమ్మట్లేదు, వాక్యం లేకుండా కథలు చెప్తుంటే ఆ కథలు నమ్మేస్తున్నారు. అది ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందో నాకు. What is so grieving and challenging is when we talk with the word of God, speaking its truth as it is, they don't want to believe. But even if the place is not having any word of God, there is no truth in it, they want to believe in that. తర్వాత ఏమైంది? 23. What happened? Let's see verse 23. 23వ వచనం. జరిగిన దానిని మనసును పెట్టక ఫరో తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్ళెను. అంతే, మనసు పెట్టుకోలేదు. ఇలా జరిగిందని మనసు పెట్టుకోలేదు. కానీ అక్కడ నీళ్లు లేక బాధపడి కష్టాలు పడుతున్న ఐగుప్తు జనాంగమే ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి ఏ బాధ రానివ్వకుండా అక్కడ చేశారు. And in verse 23, Pharaoh turned and went into his house, neither was his heart moved by this. That's the reason the Egyptians did not have water, but the Israelites had water. అదే చెప్తున్నా, నీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు ధైర్యంగా తల ఎత్తుకుని ఉంటావు. దోషం చేసే వాళ్ళు గుబులుతోనూ, భయంతోనూ, వణుకుతోనూ, టెన్షన్తోనూ, నిద్ర లేక, మనశ్శాంతి లేకుండా జీవిస్తుంటారు. Therefore, if your heart does not condemn you, you can lift up your head and walk properly and live peacefully. Otherwise, there will be fear, there will be annoying, there will be difficulties in your life. మరి వాక్యం వచ్చింది, మార్చుకోగలిగినాడా? The word is coming to Pharaoh, but did he change himself? మార్చుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇంకొకరు కూడా వాక్యం పట్టుకునే వచ్చి మాట్లాడతారు కదా, దాన్ని నమ్ముతారు కానీ సత్యాన్ని నమ్మరు. People don't want to believe in the truth, but they want to believe in another speaker giving another statement. ఎందుకంటే మార్చుకోవడం వాళ్ళకి కష్టం. మార్చుకోని అవసరం లేదంటారు చూసారా, అది చాలా ఈజీ. అందుకనే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? వారికి నచ్చిన బోధకుల్ని వాళ్ళు ఏర్పరచుకుంటారు అని లేఖనం చెప్తుంది. They don't want to mend their ways and change their heart because they find it very difficult to change their hearts and mind. They want to heap themselves up with itchy teachers and preachers. మరి వదలలేదే? God did not spare. దానికి కారణం ఏంటి? What is the reason for ఫరో that? నమ్మలేదని వదిలి వెళ్ళిపోయారా? Just because Pharaoh did not believe, did God spare, keep quiet? Did he keep quiet? అందుకే రెండో తెగులు రెడీ అయ్యింది. That's the reason the second one started. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఇంట్లో మన పిల్లల జీవితం సరిగ్గా లేకపోయినా,
మన జీవితాలు సరిగ్గా లేకపోయినా, ఏదో తెలియని ఒక బాధ మనసులో ఉండిపోయినా, ఏదో తెలియని ఒక దుఃఖం, అది ఎవ్వరికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు. చూడటానికంటే మేము చాలా బాగున్నాం అని కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ తెగులే, అది ఎవరికి తెలియట్లేదు. All these are plagues. You have grief in your heart, you have burden in your heart, you cannot share with anybody. Everything is residing inside you. కదా, సరే దేవుడు ఊరుకున్నారా? ఊరుకోలేదు. Did God- ఎలాగైనా సరే దేవుడు తన వాళ్ళని దక్కించుకోవాలని నేను చెప్పాను కదా, వాక్యం నీ వెనకాలే వస్తూనే ఉంటది, నువ్వు God- వద్దన్నా వస్తూనే ఉంటది. God at any cost wanted every person to come near him. That's the reason the word will keep on coming behind you till you turn towards him. చూడండి, దేవుని మాట వినకపోవడం, తర్వాత కఠినంగా మారడం, తర్వాత శిక్ష తెచ్చుకోవడం, తర్వాత దేవుని వేరుకోవడం, మళ్ళీ దేవుడి కార్యం చూడటం. Look at this cycle that is taking place. Disappointing the word of God, being very stubborn and rebellious. Punishment came upon themselves and they were crying out to the Lord. And then again they saw the works and miracles of God. మరి ఇక్కడ ఉండిపోతున్నారా? Are you stuck up in this particular area where you're only disobeying the word of God? లేకపోతే ఇక్కడ ఉండిపోతున్నారా? Or are you stubborn and rebellious not to listen to the word of God? లేకపోతే ఇందులో ఉండిపోతున్నారా? Or are you facing the punishment upon yourself? పోనీ ఇక్కడ వేడుకుని జాగ్రత్త పడుతున్నారా? Or are you crying out to God? పోనీ జాగ్రత్త పడి మళ్ళీ దేవుడి కార్యం చూసి దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించడం మొదలు పెడుతున్నారా? Or are you seeing the word of God and pleasing God? ఆదాము ఎక్కడున్నావు? Adam, where are you? ఏ స్థాయిలో నిన్ను ఉంచాను, నువ్వు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయావు? Where did I keep you and where have you fallen? ఏదైనా తోటలో దేవుడి మాట వినలేదు. You did not hear in the Garden of Eden. నువ్విచ్చిన స్త్రీయే ఆ పామే అని చెప్పి కఠినంగా ప్రవర్తించావు. You became stubborn, Adam, by blaming on the woman, and the woman started blaming the serpent. ఏదైనా తోట నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయావు. You are cast out from the Garden of Eden. వెళ్ళిపోయాక కూడా నిన్ను బట్టి నేను నీకు చర్మపు చొక్కాయలు కుట్టించాను. Even though there was a punishment, I gave you a clothing from animal నిన్ను skin. బట్టి ఏ కార్యంను చూడగలిగావు? Because of you bringing things upon yourself, what did you see? హేబేలుని చూడగలిగావు. You were able to see Abel. కదా, మరి హేబేలు చరిత్రలో మిగిలిపోయాడు. Abel's name was there in history. మరి నువ్వు ఎక్కడున్నావు? చెక్ చేసుకోండి. Where are you, Adam? Think about it. చూడండి, ఎక్సోడస్ 8:1-4. నిర్గమకాండము 8వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 8 వర్సెస్ 1-4. యెహోవా ఏటిని కొట్టి 7 దినములైన తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్లి అతనితో నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము. నీవు వారిని పోనీయనొల్లని ఎడల ఇదిగో నేను నీ పొలిమేరల అన్నిటినీ కప్పలతో బాధించెదను. ఏటిలో కప్పలు విస్తారముగా పుట్టును. అవి నీ ఇంట, నీ పడక గదిలోనికి, నీ మంచం మీదకి, నీ సేవకుల ఇండ్లలోనికి, నీ జనుల మీదకి, నీ పొలియల్లోనికి, నీ పిండి పిసుకు తొట్లలోనికి ఎక్కివచ్చును. దీనికి అర్థం ఏంటి తెలుసా? చివరి దినాల్లో కూడా నువ్వు రెవల్యూషన్ లో చూడండి, కప్పలు వస్తాయంట. You know what it means over here? Even in the book of Revelations, when you read, the frogs will come. ఏంటి బెక్క 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 అని బయట కప్పలు అనుకుంటున్నారా? Do you think there are small frogs that can be trampled under feet? ఈ కప్పలు ఏంటంటే నీకు మనశ్శాంతి లేకుండా నీకు నెగిటివ్ ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఏదో ఒక ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి నీకు దేవుడి దగ్గరికి రానివ్వకుండా నీకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేయడానికి ఈ కప్పలు నీ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. These frogs come from 3 unclean spirits. They are so dangerous. They are actually evil spirits of demons. You can read that in Revelation chapter 16 verse 13 and 14. అందరి ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. And it will be filling all the people's houses. ఎవరు ఫరో మాట విని ఆ ఫరో చెప్పినట్టే ఫరో ప్రజలు కూడా విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఇళ్ళలోకి వచ్చాయి, ఫరో సేవకుల ఇళ్ళలోకి వచ్చాయి, శకునకాండ్రి ఇళ్ళలోకి వచ్చాయి. It came to all the people who believed in Pharaoh. It came to the magicians and the astrologers of Pharaoh also. 5వ వచనం చూడండి. Read verse 5. 5వ వచనము. మరియు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు అహరోనును చూచి నీ కర్ర పట్టుకొని ఏటిపాయల మీదను కాలువల మీదను చెరువుల మీదను నీ చేయి చాపి ఐగుప్తు దేశం మీదకి కప్పలను రాజేయమని అతనితో చెప్పమనగా అహరోను ఐగుప్తు జలముల మీద తన చేయి చాపెను. అప్పుడు కప్పలు ఎక్కివచ్చి ఐగుప్తు దేశమును కప్పెను. కదా, ఇప్పుడు దేవుడు కప్పలను పంపించారు, కప్పలు ఐగుప్తు దేశం అంతా వచ్చాయి. ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి మాత్రం ఏ హాని అవ్వలేదు.
కానీ ఈ శకునగాండ్రు ఏం చేస్తారు? తెలివి లేకుండా వాళ్ళు కూడా కప్పలను తెచ్చుకున్నారు. అవి కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్తాయి. The frogs came up and it was going into all the people of the Egyptians, not entering to the house of Israelites. So what did the magicians do? They also did the same enchantments, and what happened? Even those frogs came into the Egyptians' house, not into Israelites' house. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎంత అనాలోచితంగా ప్రవర్తించారు. వాళ్ళ ప్రవర్తనని వాళ్ళు బయట పెట్టుకున్నారు అక్కడ. కానీ ఫరో అది గొప్ప కార్యం అనుకుంటున్నాడు. See how foolish of these people's behavior, and Pharaoh was thinking that it was a very wise thing they did, but they landed themselves into trouble. అలాగే మనుషులు కూడా తన ప్రవర్తనని అందరి ముందు ఈ విధంగానే కప్పల్లాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, బయట పెట్టుకుంటారు. That's how people also, they want to display like this frog like example, they want to display about themselves to everybody. మరి శకునగాండ్రు కూడా మరి నీళ్ళని ఎర్రగా మార్చారు కదా. Even the magicians turned the water into blood. అలాగే ఈ శకునగాండ్రు కూడా ఐగుప్తు దేశం మీదకి కప్పల్ని రాజేశారు కదా. Even the Egyptians also were able to bring the frogs out of the river. దేవుడు పంపించిన కప్పలకే మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటాయి, వీళ్ళ కప్పలు కూడా వాళ్ళ మీదకి తెచ్చుకున్నారంటే ఎంత నవ్వు రావట్లే. నాకైతే పెద్దగా నవ్వు వచ్చింది ప్రిపేర్ చేసి. It was really humorous because the frogs that came from the wrath of God entered into the Egyptians' house, and these people, because of their folly, brought the frogs because of their enchantments into the Egyptians' house again. అందుకే కపటపు మాటలు పలకకుండా నీ పదవులను, చెడ్డ మాటలు పలకకుండా నీ నాలుకను జాగ్రత్త పెట్టుకో. నీ శరీరానికి శిక్షకు లోపరిచినంత పని నీ నోటితో చెయ్యకు అని లేఖనం చెప్తుంది. That's the reason, be very careful of what you are speaking. Ensure that you take it, otherwise whatever words you speak, that punishment will come upon you. మృదువైన మాట కోపాన్ని చల్లారిస్తుంది, నొప్పించు మాట కోపాన్ని రేపుతుంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. A gentle word will turn away every anger, will put down every anger spirit. ఎందుకు కోపం రావాలి? Why should you get angry? ఎందుకు వచ్చింది కోపము? Why did you get angry? నీ కోపము నువ్వు విత్తుతున్నావు, నీ పొలంలో నీ కోపాన్ని విత్తుకుంటున్నావు. చూసుకో ఎవరికి వస్తారో. You are sowing anger into your field. See who's going to reap it. 8th verse చూడండి. 8వ వచనం, verse 8. అప్పుడు ఫరో మోషే అహరోనును పిలిపించి, నా యొద్ద నుండి నా జనుల యొద్ద నుండి ఈ కప్పలను తొలగించమని యెహోవాను వేడుకొనడి. అప్పుడు యెహోవాకు బలి అర్పించుటకు ఈ ప్రజలను అగత్యముగా నేను పోనిచ్చేదనను. అరే, మరి శకునగాండ్రు మరి గొప్ప కార్యాలు చేసిన వాళ్ళను చూసి దేవుడి కార్యాలు నమ్మలేదే. మరి సడన్ గా అహరోన్ని మోషేని ఎందుకు పిలిచారు? Why did Pharaoh stop believing in the enchanters and started calling on Moses and Aaron? ప్రవచనం చెప్పగలుగుతారు, కానీ ఆ ప్రవచనాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జరిగించగలుగుతారా? People can do false prophesy, but can it be really accomplishing in their దేవుడు lives? ప్రవచనం చెప్తే ఆ ప్రవచనం నెరవేర్చు వరకు కూడా దేవుడు దగ్గరుండి చూసుకుంటారు. God will ensure that the prophecy will turn to be truth if you are obedient. దంచి ప్రసంగాలు ఇవ్వడానికి కాదు ప్రవచనాలు. It's not just an excellence of your speech in your sermons. ఎందుకంటే ఇది తెలుసుకోవాలి, ఇది దేవుని వాక్యము. దేవుని వాక్యము అగ్ని వంటిది కాదా, బండలు పగలకొట్టు సుత్తి వంటిది కాదా? అటువంటి వాక్యాన్ని నోటికొచ్చినట్టు ఈజీగా పలికేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి వాడుకోవడానికి ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతున్నారు. The Lord is asking, don't you know that the word of God is like a fire and is like a hammer that breaks down the rocks? Therefore, who are you to speak the word of God rashly according to your own way? మరి కర్ర విసిరినప్పుడు ఆ మంత్రజ్ఞులు కర్ర విసిరినప్పుడు పాము అయ్యింది, మోషే కర్ర కూడా పాము అయ్యింది. అప్పుడు మంత్రజ్ఞులు నమ్మాడు కానీ దేవుని నమ్మలేదు. Pharaoh wanted to believe even in the magicians and the astrologers who turned their respective rods into serpents, but they didn't believe in Moses. మరి అలాగే నీళ్ళని రక్తంగా మార్చినప్పుడు శకునగాండ్రు కూడా చేశారు, కానీ నీళ్లు లేకుండా బాధపడింది ఇశ్రాయేలు జనాంగమా, మోషే అహరోనా, ఐగుప్తు జనాంగమా? When the magicians turned the water into blood, the Egyptians did not have the water at all. The Israelites did have water, the Egyptians did not have. So who did it? నువ్వు క్షమించే గుణం కలిగితే నీకు తాగడానికి నీళ్లు దొరుకుతాయి, భోజనం దొరుకుతుంది, నీ పిల్లలకి దొరుకుతుంది, నీ తరాలకు దొరుకుతుంది. నువ్వు ఎంతగా సంతోషంగా ఆశీర్వదింపబడతావు. కానీ నువ్వు శకునగాండ్రుని నమ్మి కఠినంగా ప్రవర్తించావంటే నీ నోరు నిన్ను పట్టుకుంటుంది, నీ కోపం నిన్ను పట్టుకుంటుంది,
నువ్వు ఏది పలుకుతున్నావో అది పట్టుకుంటుంది. ఎందుకంటే సత్యం ఏంటో నీకు తెలియదు కాబట్టి. If you repent and turn towards the living God, you will not be feeling thirsty. You will get that plenty of water. You will not only save yourself but your children also. But if you behave like Pharaoh, there will be only problems, and your own words will ensnare you. Your own behavior will ensnare you. శకునగాండ్రుని పిలుచుకోవచ్చు కదా. You can indeed call these enchanters, the magicians. శకునగాండ్రు పాపం వాళ్ళు కూడా కప్పల్ని వేశారు కదా, కాబట్టి శకునగాండ్రుని పిలిచి ఆపే అని చెప్పొచ్చు కదా. You can call on the enchanters and magicians and say, stop these frogs. మోషేని అహరోను ఎందుకు పిలవాలి మరి? Why should Pharaoh call Moses and Aaron? ఎందుకు పిలిచారు మరి? Why did they call upon Moses and అది Aaron? దేవుని యొక్క శక్తి అంటే. That's the power of God. 9 and 10 verses. 9-10 వచనాలు, వర్సెస్ 9 and 10. అందుకు మోషే, నన్ను గెలిచినట్టుగా నీవు అతిశయింపవచ్చును. ఈ కప్పల శేషం ఏటిలోనే ఉండునట్లును, అవి నీ మీదను నీ ఇండ్లలోనే ఉండకుండా చంపబడినట్లును, నీ కొరకును నీ సేవకుల కొరకును నీ ప్రజల కొరకును నేను ఎప్పుడు వేడుకొనవలనని చెప్పమని ఫరోను అడగగా అతడు రేపే అనెను. అందుకతడు, చెప్పు, ఎప్పుడు వేడుకోవాలి? ఆ కప్పలు నీ ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా, నీ సేవకుల్లో ఉన్నాయి కదా, నువ్వు నీ కోపం నీ దగ్గర ఉంది కదా, నీ సొంత ఆలోచన నీ దగ్గర ఉంది కదా, నువ్వు ఏదో అనుకుంటే అది నిజమే అనుకుంటున్నావు కదా, దానివల్ల నువ్వు పట్టబడి బాధింపబడి మనశ్శాంతి లేకుండా ఉన్నావు కదా, సరే దాని నుంచి నేను బయటికి తీసుకురావాలి, నన్ను ఎప్పుడు వేడుకోమంటావు చెప్పు. And Moses was asking Pharaoh, okay, now that the frogs are there in your houses and all the Egyptians' houses, I will intercede for you. Likewise, the Lord is asking, you are having anger in your house, you are having all sorts of wrong thoughts in your house, you let me know, when should I pray for you? బాగుంది కదా. ఆ కాలంలో జరిగినట్టే జరుగుతుంది. The same thing is happening even now, like what happened in those days. ఆ కాలంలో తండ్రి తన హృదయము బయటపెట్టారు, ఆ హృదయానికి శరీరాన్ని అమర్చి భూమి మీదకి పంపించారు. The Lord displayed his heart over there and he gave it a body and sent it through his son Jesus Christ. భూమి మీదకి పంపించింది ఫరోలా ఉండటానికి కాదు, దేవుని హృదయాన్ని గ్రహించేటట్టు, దేవుని తెలుసుకొని వాక్యాన్ని గుర్తుపట్టి వాక్యానికి ఇష్టంగా జీవించడానికి పిలిచారు గాని ఫరోలాగా ఉండడానికి పిలవలేదు. The Lord Jesus Christ was sent so that you will not be turning your hearts like Pharaoh, but rather recognizing the word of God and changing like God. శకునగాండ్రుని వేడుకోమనలే, యెహోవాని వేడుకోనమన్నాడంటే ఎవరైనా కఠినమైన మనస్తత్వంలో ఉండి బయటికి రాకపోతే ఇంకా దేవుని వేడుకునే పరిస్థితి వరకు తెచ్చుకునేటటువంటి శ్రమలు కష్టాలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది అని అర్థం. People have to face the plagues of their life if they don't mend their ways. కార్యమైపోయింది, కప్పల్ని తీసేశారు. Yes, immediately the miracle took place and the frogs left. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. Now that the problems are solved, ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను నా తప్పని. now you also say, yes, it's my mistakes. కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ. 15th verse. Pharaoh entered into a comfort zone. 15వ వచనం, verse 15. ఫరో ఉపశమనమును కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచ్చినట్టు తన హృదయమును కఠినపరుచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. మళ్ళీ ఏమైంది? అమ్మయ్యా అని కంఫర్ట్ అయ్యాడు. కంఫర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అంతే కదా, అందరూ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు కావాలి, వాళ్ళ పనులు జరగాలంటే దేవుడిని వేడుకోమని చెప్పాలి. వాళ్ళ పనులు జరగాలన్నా పోనీ మీ ప్రార్థనలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని అనాలి. అంత ప్రేయర్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఎవరు నాకు తెలియదు, ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని వెళ్ళిపోతుంటారు. Like how Pharaoh's heart was hardened and when there was relief, even now people, they want only the miracles. The moment the miracles are over, their prayers are answered, they're cool. They just want live according to the word. జీవితాల్లో ఇదే జరుగుతుంది. This is what many people are unfaithful. నాకు ఆ చర్చ్ అంటే నాకు ఇష్టమే, కానీ comfort zone. Many people say, yes, I like this particular church, but then they give all the reasons and excuses. నాకెందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ప్రశ్న వేసుకునే వారికి ఇది జవాబు నేను చెప్తుంది. But to the people who are not able to get an answer to the problems that they're suffering, today is an answer to you. కప్పల్ని రప్పింపజేసి వారే ఇబ్బందులు ఎలా పడ్డారో నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు దేవుని తెలుసుకుని నేను ఇక్కడే సత్యాన్ని గ్రహించాను అనుకుని, కానీ నేను అక్కడ బాప్టిజం తీసుకున్నాను కదండి అని అంటారు. నువ్వు ఎక్కడ కావాలంటే వెళ్ళిపో. కప్పల్ని వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు, నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపో. ఇక్కడ ఉండాలని నేను ఎప్పుడు అనలేదు కదా, వెళ్ళిపో. You have brought frogs into your life, plagues into your own life, but you want to say, I was born and brought up in that particular church, that particular locality. You don't want to know the truth. If you want to go, go. Nobody is stopping you. వాక్యాన్ని గుర్తించిన వారు,
వాక్యాన్ని గ్రహించిన వారు నా గొర్రెలు నా స్వరము వింటారు. My sheep hear my voice, to those people who want to mend their ways. మరి వాక్యాన్ని గుర్తించక సొంత ఆలోచనతో వాక్యాన్ని జరిగిస్తే ఇలాగే కప్పల్ని ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకుంటారు. But if people go with their own understanding, they bring the plagues in the form of frogs and other things into their life. ఇలాగే రోగాల్లో పడుతూ ఉంటారు. This is why people fall sick. రోగాల్లో పడి ఊరికి అలా నడుస్తే పడిపోయారు, మామూలు పరిగెడితే ట్విస్ట్ అయ్యింది అనుకుంటారు, కానీ దేవుడు వాళ్ళని జరిగిందని ఎవ్వరికి తెలియదు. సరే వాక్యమే చూద్దాంలేండి. They keep on falling very frequently and they'll say, I just slipped, I don't know how I slipped, how I fell down. But actually they did not obey to the word of God. Let's దేవుడు see. ఒక మార్గం చూపిస్తారు. God will show everybody a way. కానీ స్వస్థత పొందుకోవటం, ఆయన వాక్యం నచ్చకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా మీ ఓన్ డిసిషన్. అది దేవుడు చూపించిన మార్గం ఒకటి ఉంటుంది, కానీ నీ సొంత మార్గంలో వెళ్ళే మార్గం వేరే ఉంటది. God will show you a way, but it is your own destiny. You are all the process. You want to go in a different way. అంటే కఠినంగా ఉండటం, మార్గం వదిలేయడం, అది మీ మీ పరిస్థితులు, మీ కప్పలు, మీ ఇష్టము కదా. మీ ఊరు, మీ రక్తము, మీకు నీళ్ళు లేకుండా మీకు మీరు చేసుకోవడం. You are the root cause for your own problems because you selected your own way because you thought this was right. కదా, అయినా మాట వినలేదు. Even then people did not heed. They didn't want to heed. ఏం చేశారు? 3వ తెగులు పంపించారు. What happened then? God sent the third plague. నిర్గమకాండము 8వ అధ్యాయము 16వ వచనం. Exodus chapter 8 verse 16. అందుకు యెహోవా మోషేతో, నీవు నీ కర్ర చాపి ఈ దేశపు ధూళిని కొట్టుము, అది ఐగుప్తు దేశం అంతటను పేలగునని అహరోనుతో చెప్పమనగా వారు అట్లు చేసిరి. ఏముంది? నీ కర్రని కొట్టు, అయినా సరే నువ్వు పేలుని పంపించినా కూడా వాళ్ళు నేను పంపించరు. And the Lord is telling you, stretch out your rod. But people still don't want to go, then God will send the plagues. 16, 17, 18, 19. 16 నుంచి 19 వచనములు. 17వ వచనం. అహరోను తన కర్రను పట్టుకొని చేయి చాపి ఆ దేశపు ధూళిని కొట్టినప్పుడు పేర్లు మనుషుల మీదను జంతువుల మీదను ఉండెను. ఐగుప్తు దేశం అంతటను ఆ దేశపు ధూళి అంతయు పేలాయను. అంటే నీ కర్ర చాపు అని అన్నారు. 5th పాయింట్, నీవు నీ కర్ర చాపు అని అన్నారు. The 5th point is the Lord was telling to Aaron, stretch out your rod. 4వ పాయింట్, నీవు పోనీయ నొల్లని ఎడల అని అన్నారు. And the 4th point is, if you do not allow the people of Israel to let go. ఒక్కొక్క పాయింట్ లో ఒక్కొక్క మిస్టరీ ఉంటది. Every point has a mystery behind. మొదటి దానికి ఏదో నీ శకునగాండ్రు కూడా చేసేసారు. And the first point is, even the magicians were able to do the same miracles. రెండోది కూడా నీ శకునగాండ్రు చేసేసారు. The second miracle also, like the frogs, was done by the enchanters. చేయడం తెలుసు కానీ దాన్ని తీయడం తెలీదు. They know the miracles, but they do not know how to reverse it. అందుకే నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చావు. That's the reason you have come to me. కానీ కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయావు. But you found relief and you went into comfort zone. కాబట్టి మళ్ళా ఏంటి? మళ్ళా నువ్వు తప్పకుండా ఇంకొక శిక్ష అనుభవించాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఇంట్లో ఒకటి తర్వాత ఒకటి అంటే మన జాబ్ లో టెన్షన్, లేకపోతే వైఫ్ వల్ల టెన్షన్, లేకపోతే హస్బెండ్ వల్ల టెన్షన్, లేకపోతే పిల్లల వల్ల టెన్షన్, లేకపోతే ఎవరికైనా దెబ్బ తగలడం వల్ల టెన్షన్, లేకపోతే ఏదో ఒకటి తర్వాత ఒకటి బాధల తర్వాత బాధ వస్తూ ఉంది అని అంటే, అక్కడ ఫరోలాగా కఠిన మనస్తత్వం పెట్టుకోకుండా ఏం జరుగుతుంది అని ఒక ప్రశ్న వేయాలి. కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు ఆలోచించినట్టుగా నువ్వు కూడా ఆలోచిస్తే దేవుడి శక్తిని నువ్వు కోల్పోతున్నావు అన్నది గుర్తుపెట్టుకో. Are you not recognizing that you're getting problems over problems? One gets over, another stands up immediately by the one that solves. You need to identify where you're going wrong. You need to identify if you have the heart of a Pharaoh or not. ఈ పేలు ఏంటి? What is the LICE? కప్పలేంటి? Lice mentioned here. What are these frogs from? ఈ కప్పలు ఏంటో తెలుసా? Do you know the frogs నీ related frogs? ప్రవర్తన నువ్వు బయట పెట్టేసుకుంటావు కదా, దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో నీకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలిసిపోతుంది. You are displaying your character to everybody and you're not able to take it back by your words you spoke. ఎందుకంటే నీకు వాక్యం తెలియదు కాబట్టి, మరలా దాని నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం నీకు తెలియదు కదా. You do not have the word of God inside you. That's the reason you do not know the way of escape. నీకు తెలియదు. నీకు తెలుసు అనుకో, వాక్యము ఎలా బయటికి రావాలో కూడా చూపించేది నీకు వద్దు కాబట్టి నీకు తెలియదు. The word of God will also show you a way of escape, but you don't want to. కదా, అందుకని అంటే ఈ కప్పలు అన్నదేంటి? కప్పని మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఎగురుతూ ఉంటావు. నువ్వు
When the frogs come and hop near you, you want to jump and scream and go out. అంటే నువ్వు ఎలా ఎగురుతావో నీకే తెలియదు. You also will start jumping like a frog. రకరకాల మూమెంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తావు You will really make a good, wonderful movements. కదా, అన్ని డాన్సులు వస్తాయి అక్కడ. All sorts of dances will be there in your steps. అట్లాగా ఆ కప్పల వలన నువ్వు ప్రెజెంట్ చేసుకుంటావు నువ్వు. And like that frog, you will display all your characters. నీ కోపం రావడం, గిన్నెలు విసిరేయడం, అది విసిరేయడం, అలా చేయడం, ఇలా చేయడం, నీకు కోపం రావడం, మొహం మీద ఏమీ లేదు, నేను చెప్పను, నేను వినను, ఇలా బిహేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. You get angry, you throw your vessels, you throw all sorts of things that is reaching in your hand, and then you will be so rashly speaking. అది నువ్వు తెచ్చుకుందే కదా. Have you not brought this upon yourself? దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్లాలంటే మార్గం ఏంటి? What is the way of bringing it out? నువ్వు పశ్చాత్తాపడితేనే దాని మార్గం నీకు దేవుడు చూపిస్తాడు. Only if you genuinely repent, God will show you a way. మరి ఈ పేర్లు ఏంటి? What is the lies mentioned over here? ఈ పేర్లు ఏంటి తెలుసా? నువ్వు చాలా పొజిషన్ లో ఉండి ఒక 2 లక్షల మంది ముందు నువ్వు ఉంచినప్పుడు కూడా నీ తల్లో పేరుందంటే ఇలా గోక్కుంటూనే ఉంటావు. When you have this lies or this maths in your life, lot of people will be there, but still you will be scratching your head. ఎందుకంటే పేను అలాంటిది. Because these maths or lies are like that. నేను గోక్కోను అంటానికి అవ్వదు కదా. You cannot say I'm not going to scratch. కదా, ఆ విధంగా నువ్వు 10 మంది ముందు 200 మంది ముందు నీ బిహేవియర్ దేవుడు అలా చూపిస్తానని చెప్తున్నారు అక్కడ. The Lord is telling that your character will be displayed in front of everybody like that. అందుకే ఏం పంపిస్తారు? పేర్లను పంపుతాను, ఎవరి మీదకి, జంతువుల మీదకి కూడా పంపిస్తానని చెప్తున్నారు. And the Lord is going to turn this dust into gnats or the lies, and not even on human beings but on the animals too. ఐగుప్తీయుల ప్రజలను, పశువులను పట్టి పీడిస్తుందంటది. అది అంత భయంకరంగా ఉంటుంది. ఒక్క పేను ఉందనంటే గుండు కూడా గీయించుకోవడానికి రెడీ అయిపోతారు వాళ్ళు. And there will be so much of swarms of lies or gnats coming, and what happens when there are so much of them? You will feel like shaving your head or torturing it. ఈ పేలు ఏ విధంగా అయినా రావచ్చు. జాబ్ అయినా ఉండనియండి, బిజినెస్ అయినా ఉండనియండి, రోగమైనా ఉండనియండి, ఏదైనా ఉండనియండి. This plague of gnats or the lies can come in any form, either your job, your health, or anything uneasiness in your house. ఇవన్నీ కూడా ఎలా తెలుసా? ఈ పేను అన్నది ఏంటంటే ఒకలాంటి ఇరిటేషన్ వచ్చేయడము, విసుగు వచ్చేయడము జరగడానికి కారణమవుతుంది. And that's the reason why you get irritated easily, you get agitated, you get upset over everything. కానీ వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. But the point is they don't realize. యోబుకి అన్ని కష్టాలు వచ్చాయి కదా, అన్ని అలాగే నాకు కష్టాలు వచ్చాయని సాటిస్ఫై అవుతూ ఉంటారు. But they get satisfying by making a statement. Job got all the problems, so do I. కానీ ఫరో కష్టాలు తెచ్చుకున్నాడు, దావీదు మాత్రం తన ప్రజలను కాపాడుకున్నాడు. And Pharaoh got into problems, but when it came to David and his subjects were having problems, David had to interfere. 17th verse చదవండి మరలా. 17వ వచనం, verse 17. అహరోను తన కర్ర పట్టుకొని చేయి చాపి ఆ దేశపు ధూళిని కొట్టినప్పుడు పేర్లు మనుషుల మీదను జంతువుల మీదను ఉండెను. ఐగుప్తు దేశమందు అంతటను ఆ దేశపు ధూళి అంతయు పేలాయెను. శకునగాండ్రు కూడా పేర్లు పుట్టింపవలనని తమ మంత్రముల చేత అట్లు చేసిరు గాని అది వారి వలన కాకపోయెను. పేర్లు మనుషుల మీదను జంతువుల మీదను ఉండగా శకునగాండ్రు ఇది దైవశక్తి అని ఫరోతో చెప్పిరి. అయితే ఇది దైవశక్తి అని నువ్వు తెలుసుకునే వరకు ఈ కార్యాలు, ఈ కష్టాలు నీకు తప్పవన్నమాట. Till you recognize that is the finger of God or the miracles performed by God, these struggles in your life will continue. ఎందుకంటే వెలుగు సంబంధులు వాళ్ళ క్రియల విషయంలో జాగ్రత్త పడతారు కాబట్టి వెలుగు దగ్గరికి వస్తారు. కానీ వెలుగు సంబంధులు కాని వారు వాళ్ళ క్రియలు చెడ్డవు కాబట్టి దేవుని దగ్గరికి వాళ్ళు రారు అని యోహాను చెప్తున్నాడు. And the book of 1 John very clearly says the children of light will know their characteristics, and that's the reason they behave like that. But the people who are not like that will behave differently. దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టగలదా? Can a demon cast out a demon? వెళ్ళగొట్టలేదే. You cannot. మరి ఈ పేలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? But where did this gnats or lies come from? This is common అంటారా? And will you say it's science is a common thing? ఆ కప్పల వెళ్తూ వచ్చింది అంతే, ఇందులో ఏముంది, ఇది దేవుడని ఏమంది అని అంటారా? Or will you say what is so great about it, these are all just signs? దయచేసి కళ్ళు తెరవండి. Open your eyes to see. గుడ్డోల్లాగా ఉండకండి. Don't be like blind. ఎందుకంటే నువ్వు కళ్ళుండి కూడా గుడ్డోడ్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని అర్థం. That means you have eyes but you're still blind. మరి దేవుడు చేసిన కార్యము శకునగాండ్రు ఎందుకు చేయలేకపోయారు? కర్రని పాముగా మార్చేశారే, అంతవరకే వాళ్ళ శక్తి. కప్పల్ని రప్పించారే, అంతవరకే వాళ్ళ శక్తి. అలాగే నీళ్ళని రక్తంగా మార్చారే, అంతవరకే వాళ్ళ శక్తి. కానీ
గురుగుల్ని వేసినట్టు ఆ పేర్లని ఎలా వేయగలుగుతారు వాళ్ళు? Now these people have very limited powers, like Satan had limited powers. They can change the water into blood, or they can bring on the frogs, but still lie in their own house, or the maximum miracle is only that. But they were not able to bring the miracle of lies. They were recognizing the miracle of God. అందుకే అద్భుత కార్యాలు, ప్రవచనాలు, స్వస్థతలు కొంతవరకే పరిమితం. That's the reason the miracles, prophecies are all limited. అన్ని పోయిన తర్వాత తలుపు తీ నేను లోపలికి వస్తా, తలుపు తీ అని అడుగుతావు. నువ్వెవరో, నేను ఎరగను అని అంటారు. After everything is over, when life has become so miserable, you want to knock at the door and say, open the door for me. God will simply say, I do not know who you are. 19th verse. Verse 19. సకునుగాండ్రు ఇది దైవశక్తి అని ఫరోతో చెప్పిరి. అయితే యెహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారి మాట వినకపోయెను. కదా, We just read Exodus chapter 8 verse 19. ఇంత వాక్యం చెప్పాక కూడా తప్పుగానే విన్నారనుకో, పాపం ఫరో ఫిక్స్డ్. After hearing this word of God also, if people want to say and stubborn themselves and say they're targeting me, your name is fixed, your name is Pharaoh. అంటే ఫరో చేసిన తప్పే మరలా చేస్తున్నాడు. You're doing the same mistakes like the mistakes of దేవుడు Pharaoh. ఎన్నిసార్లు గద్దించినా మొత్తినా కూడా లోబడట్లేదు. No matter how hard God was wanting to reach out for them by punishment or rebuke, they're not able to hear. ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్మిందే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు. Because whatever they believe it's true. వారి హృదయ కాఠిన్యమే తెలుస్తుంది. Their stubbornness itself will clearly reveal. వారి మొండి వైఖరి వలన వాక్యాన్ని గుర్తించట్లేదు. Their stubborn desires and stubborn heart is not able to recognize the word. అందుకే దేవుని శక్తికి వాళ్ళు లోబడలేకపోయారు. That's the reason they were not able to mend their ways to the word of నేను God. మనిషి లోబడలేదు, కానీ చుట్టూనున్న ఐగుప్తు ప్రజలు ఇది మా శక్తి కాదు, ఇది దైవ శక్తి అని అన్నారు. The very interesting thing is the main person, who is Pharaoh, he became very stubborn at heart, but the people surrounding was able to recognize the miracles of God and they said, this is the finger of God. Psalms 105 verse 26 to 31. Psalms 105 verses 26 to 31. కీర్తనలు 105వ అధ్యాయము 26 నుంచి 31వ వచనం వరకు. ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏర్పరచుకున్న అహరోనును పంపెను. వారు ఐగుప్తీయుల మధ్యను ఆయన సూచక క్రియలను హాము దేశములో మహత్కార్యములను జరిగించిరి. ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమ్మజేసెను. వారు ఆయన మాటను ఎదిరింపలేదు. ఆయన వారి జలములను రక్తముగా మార్చెను. వారి చేపలను చంపెను. వారి దేశంలో కప్పలు నిండెను. అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచ్చెను. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జోరీగలు పుట్టెను. వారి ప్రాంతమంతటిలోనికి దోమలు వచ్చెను. అంటే దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేసుకున్నా కూడా వారిలో మార్పు రాలేదు. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా కో ఇన్సిడెంట్స్ అని అనుకుంటున్నారే, కానీ ఎందుకు జరుగుతుంది అన్న ప్రశ్న ఎప్పుడు వేసుకోలేదు. కాబట్టి వాళ్ళ జీవితంలో ప్రశ్నగానే ఉండిపోతుంది. వాళ్ళ ప్రశ్నకు వేసుకున్న జవాబు వాళ్ళ హృదయంలో మిగిలిపోతుంది. So whatever is happening in their lives, they say it's coincidence and it's sheer coincidence, but they're not able to connect because of their detestable ways that they brought things upon themselves. Daniel 5:8. దానియేలు 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Daniel chapter 5 verse 8. రాజు నియమించిన జ్ఞానులందరూ అతని సుముఖమున వచ్చిరు గాని ఆ వ్రాత చదువుట అయినను దాని భావము తెలియజెప్పుటకైనను వారి వల్ల కాకపోయేను. అంతే, వారి వల్ల కాకపోయేను అని అంటే ఎందుకు ఇవి మళ్ళా ఈ వచనం ఇంకొకసారి చూద్దాము. రాజు నియమించిన జ్ఞానులు ఒక మనిషికి తనకొచ్చిన ఆలోచనే జ్ఞానము. ఓకేనా? Now all the king's wise men is whoever gets a thought, they think they are wise. నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చావు, but you come to the presence of God. ఇప్పుడు నీ జ్ఞానంతో నువ్వు దేవుడి సన్నిధిలోకి వచ్చావు. You have come with your own understanding. దేవుడి సన్నిధిలోకి నువ్వు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నియమించిన ఆ జ్ఞానులందరూ కూడా ఆ రాజు దగ్గరకు వచ్చారే గాని వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు చెప్పగలిగారా? These wise men came to the king, but did they tell what kind of traits they were having, what kind of character they were having? కాకపోయింది. అందుకనే వారి వల్ల కాకపోయింది కాబట్టి ఏం ఎదుర్కొని ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు, కానీ ఎదుటి వాళ్ళ తప్పుల మీదనే ఆధారపడుతున్నారు. That's the reason they were only wanting to find the mistakes of other people, not recognizing their own. Matthew 12:28. మత్తయి సువార్త ఎందుకంటే ఫరో జీవితంలో అదే జరుగుతుంది.
Whatever is happening in Pharaoh's life, we are able to see. Let's read Matthew chapter 12, verse 28. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 28వ వచనము. దేవుని ఆత్మ వలన నేను దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యము మీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది. అంతే కదా. మరి దేవుని శక్తిని వాళ్ళ ఎలా గుర్తుపెట్టగలిగారు? దేవుడు నోటి మాటతో, దేవుని ఆజ్ఞతో మోషే అహరోనులు అక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగారు. శకునగండ్రు చేయలేకపోయారు. Because through the lives of Moses and Aaron, Pharaoh was able to see, and all the Egyptians were able to see the great miracles and signs and wonders, not because of the magicians. కానీ ఇది దైవ శక్తి అని ఐగుప్తు జనాంగం గుర్తుపట్టారు. But the Egyptians were able to recognize that it's the finger of God, or it's the power of God that made them to do. ఈ రోజు ఆ కఠినమైన మనస్తత్వము అన్న దానికి కఠినమైన హృదయము ఎందుకు, దాని ఫలితాలు చెప్తున్నాను నేను. Today the sermon is, why are you so stubborn and hard-hearted? Why do you want to have that type of mindset? నేను ఈ వాక్యము నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అన్న వారికి నేను చెప్తుంది. This sermon is primarily for those people who are able to hear God's voice. My sheep hear my voice. జవాబులు దొరకక బాధపడుతున్నారు చూసారా, ఆ గొర్రెల కోసమే ఈ లేఖనం ఈ రోజు ముందుకు వచ్చింది. This word is to those people who are really afflicted by their churches and by their pastors. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ రావడం కోసము తలుపులు తెరిచి ఉన్నవి. Because for all of them to enter to the kingdom of God, the doors are open now. ఎందుకంటే ఎవరిని పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు, నాకు సమయం లేదు. Because God does not want to lose anybody, and there is no time either. వాక్యము మార్చుకునే వాళ్ళకి, నేర్చుకునే వాళ్ళకే వాక్యము. The word of God is only for those people who want to change and turn. వాక్యము తప్పు సరిదిద్దుకుంటానికి వస్తుంది కానీ తప్పులు చూపించడానికి రాదు. The word of God is coming so that you will correct and mend your ways, not to find fault at you. అది విశ్వాస వాక్యము. And that's the word of faith. ఫరో నుండి వచ్చేయండి. Come out of that Pharaoh-like mentality. సత్యము పక్క వాళ్ళు గుర్తించకపోయినా నువ్వు గుర్తుండిరా. You recognize the truth. I do not know whether if others are able to believe it or not. అయినా కూడా వద్దంటే అక్కడే ఉండిపో. But even if you say, no, I'm not going to mend my ways, stay where you are. ఇది దైవ శక్తి అని ఇంకా గుర్తించే వరకు అక్కడే ఉండిపో. Till you recognize that this is God's power that has been happening in your life, stay there till you recognize.